مسئلہ یہ ابھی جو چل رہا ہے حجاب کو لے کر کے، آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر کوئی نیوز پرسارت کی جاتی ہے پردے کے تعلق سے، جی تو جی اس کے کمنٹ باکس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پردے کا مذاق بناتے ہیں، حجاب کا مذاق بناتے ہیں۔ جی تو ایک تو ہمارے سامنے یہ لوگ رہنے چاہیے، اور جی انہی کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ انشاءاللہ۔ دیکھیے، یہ جو مسئلہ ہے حجاب کا یا پردے کا، دو پوائنٹ کو لے کر کے میں اپنی بات کروں گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو جس کا تعلق عوام سے ہے، جس کا سمبند جنتا سے ہے۔ ہندوستان جی کی جو جنتا ہے، بڑے بڑے جو مذاہب ہیں، اسلام، ہندوازم یا عیسائیت، جی تو زیادہ تر انہی تینوں میں سے کسی ایک مذہب پر وشواس رکھتی ہے، اعتقاد رکھتی ہے۔ جی سب سے پہلے ہم ایسی عوام کو لے لیتے ہیں کہ جن کا جو آفیشلی مذہب ہے، ریلیجن ہے، وہ ہے ہندو دھرم۔ جی ہندو دھرم کو ماننے والے بھی پردہ پرتھا یا رسم پردہ کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہمارے بھائی نہیں جانتے کہ خود ان کی مقدس کتابوں کے اندر پردے کو لے کر کے کیا کیا ہدایات دی گئی ہیں، اور کیسے کیسے مارگدرشن دیا گیا ہے۔ جی دیکھیے، ایک کتاب ہے رگ وید۔ جی رگ وید میں کئی جگہ ایک لفظ آتا ہے اوگنٹھن۔ یہ اوگنٹھن اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو گھونگھٹ میں ہو، باپردہ ہو۔ مثال کے طور پر میں مثال لیتا ہوں، رگ وید کا 10واں منڈل ہے، اور 85 میرے خیال میں سوکت ہے، اور 33واں منتر ہے۔ اس میں ایک جی دلہن کی، اس میں منہ دکھائی کی رسم کی بات کی جا رہی ہے جی کہ جب کوئی دلہن آتی ہے تو لوگ آئیں اور اس کی منہ دکھائی کریں۔ اسی طریقے سے اچھا بہت سارے منتر ہیں۔ جی، منہ دکھائی کی جو رسم ہے یہ ویدوں سے آئی ہے، مسلمانوں میں بھی۔ اچھا شادی ہونے کے فوراً بعد جو کنہیا کو دلہن کو دیکھنے کی جو بات کہی گئی ہے رگ وید میں، وہ جی ایسی عورت ہے کہ جس کا جسم مکمل طریقے سے، پورے طریقے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جی نصف عوریاں اور نصف ڈھکا ہوا ایسا نہیں، آدھا کھلا ہوا اور آدھا ڈھکا ہوا ایسا نہیں، بلکہ پورا کا پورا ڈھکا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ رگ وید ہی ہے، رگ وید کے اندر 10واں منڈل 85، ہاں سوکت 85 ہی ہے، اور 35واں منتر ہے۔ اس میں اچھا بتایا گیا کہ جھالروں سے بہت خاص ڈھنگ سے ڈھکی ہوئی 3 حصے والے لباس میں ملبوس عورت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ جی ایسی عورت کو تو دیکھ، یعنی منہ دکھائی کی رسم پوری کر۔ اور آگے کہا گیا کہ ان بستروں کو وید جاننے والا براہمن ہی پاک کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اچھا رگ وید میں 10واں منڈل ہے، اور 85 سوکت ہے، اور 30واں منتر ہے۔ اس میں بھی جی اس کا میں انواد آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ بہو کپڑوں سے اتنی ڈھکی ہوئی ہے کہ دلہا بھی جی اس کے کپڑے سے اپنے جسم کو ڈھک سکتا ہے۔ الفاظ پہ اچھا غور کریں، بہو جی کپڑوں سے اتنی ڈھکی ہوئی ہے کہ دلہا بھی اس کے کپڑوں سے اپنے جسم کو ڈھک سکتا ہے۔ یعنی کپڑا اتنا ہے کہ اس کے جسم پر تو پورا ہو ہی رہا ہے، لیکن دلہا بھی اس بچے ہوئے کپڑے سے اپنا جسم ڈھک سکتا ہے۔ لیکن ایسا وہ کر نہیں سکتا، اس کی بہت ساری وجوہات بتائی گئی ہیں اسی منتر کے اندر۔ اب اچھا دیکھیے، رگ وید میں وواہ سوکت ہے، اس میں کچھ دعائیا کلمات ہیں کہ بہو اپنے سسر، ساس، نند، دیور وغیرہ پر حکومت کرے، مگر یہ صرف دل کی تمنا ہے، کیونکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ سمجھ رہے ہیں بابا جی؟
یہ جو آپ نے بھی بتایا ہے دیور ساس بہو، یہ اس کا مطلب شلوک کا حوالہ دے رہے ہیں وہ والا؟ جی 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 جی، اچھا یعنی رگ ویدک کال جو ہے وہ پورا کا پورا اتنا تہذیب یافتہ تھا، اتنا مہذب تھا کہ آپ اگر جی اس کو پڑھیں گے، مطلب ایسے ایسے منتر پڑھنے کو ملے مجھے کہ جن سے یہ بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ بزرگوں کے سامنے عورتیں پردہ کرتی تھیں. جی جی، ایک شارے ہے، شارے ویدوں کا، جس کا نام ہے اچھا پانینی. اس نے ویدوں کی ویاخیا کی ہے. وید جی میں ایک لفظ آیا ہے اسوریم پشا. اس لفظ پر اس نے بہت خوبصورت تجزیہ پیش کیا ہے. اصل میں یہ جو لفظ ہے یہ رانیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے اچھا، مطابق پھر سے رانیوں کے ریپیٹ لیے استعمال ہوتا ہے. وہ وہ ریپیٹ کریے گا ذرا. محلوں میں رہنے. جی، کچھ کہہ رہے ہیں؟ جو نام آپ نے، جی جی جی، جو نام ابھی آپ نے لیا ہے جو رانیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ریپیٹ کریے ذرا. ہاں، یہ ہے اسوریم پشیا. سورج پر، اچھا پشے. جی 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 بتائیں آگے. جی ہاں، تو یہ رانیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اور اسوریم پشیا رانیوں کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ محلوں میں رہنے کی وجہ سے سورج کو نہیں دیکھ پاتی تھی. لفظی معنی یعنی شابدک ارتھ یہ ہے کہ جو سورج کو بھی نہیں دیکھتی تھی، جو سورج کو بھی نہ دیکھ سکے. اب پردے کی دیکھیے، وجہ سے. رانیاں محلوں کی حدود کے باہر عوام کے بیچ نہیں جاتی تھیں رگ وید کال میں. جی یعنی یہ تہذیب کا اور کلچر کا حصہ سمجھا جاتا تھا. یہ پردے کا مذاق بنانے والے یہ سمجھتے نہیں اس چیز کو. بس اسلام، چونکہ مسلمان بہت صحیح طریقے سے پردہ پرتھا کو فالو کرتے ہیں، اسی وجہ سے بس اسلام کا نام اس کے ساتھ جڑ گیا اور انہوں نے مذاق بنانی شروع کر دی. دیکھیے، بالمیکی رامائن ہے اور ایودھیا کانڈ ہے، اس میں جی سیتا جی ہندوستانی عورتوں کے لیے رول ماڈل ہیں. اچھا سیتا جی کے بارے میں کچھ اس طریقے سے کہا گیا ہے بالمیکی رامائن میں کہ آج سڑک پر چلتے ہوئے لوگ اس سیتا کو دیکھ رہے ہیں جسے پہلے آسمان میں اڑنے والے پرندے بھی نہ دیکھ سکتے تھے. یعنی اتنا پردہ کرتی تھی سیتا جی. سمجھ رہے ہیں بابا جی؟ جی جی، میں سمجھ رہے ہیں، سمجھ رہا بولتے رہو. ہوں. ہاں میں ہاں. اب میں بات ذرا لمبی ہو جائے گی، اسی وجہ سے میں بات نہیں اپنی نہیں، سمجھتا کوئی ہوں. بات نہیں، بولتے کوئی رہو بات بولتے رہو، نہیں، اسی لیے صحیح آیا. ہے. جی ہوں، جی، بولتے رہیے، صحیح چل جی اچھا رہا آپ ہے. اچھا، ٹھیک ہے جاری ٹھیک ہے. ہوں اب دیکھیے، والمیکی رامائن ہی ہے اور یدھ کانڈ ہے. جی اس میں کہا گیا ہے کہ مصیبت کے وقت جنگوں میں سوئمبر جانتے ہیں؟ جی جانتے ہیں. سوئمبر جانتے ہیں؟ جی ہاں، ایک میں بتا دوں کیونکہ بہت سارے لوگ نہ جانتے ہوں. سوئمبر ایک سبھا آیوجت ہوتی تھی، یعنی ایک مجلس منعقد ہوتی تھی، اور اس مجلس میں عورت کو اپنے شوہر کے انتخاب کا اختیار ہوتا تھا. وہ نئے نئے جی کرتب دکھاتے تھے اور جو زیادہ نمبرات سے پاس ہوتا تھا جی شوہر وہی بنتا تھا. بہت ہوں سارے مردوں میں سے وہی شوہر ہوں بنتا تھا. یہ ہے سوئمبر. تو اس میں کہا گیا ہے کہ مصیبت کے وقت جنگوں میں، سوئمبر میں، یज्ञ میں اور شادی میں عورت کو باہر جی عوام میں آنا کوئی جرم نہیں ہے. کتنی جنگیں ہوئی؟ نمبر ایک مصیبت کے وقت، 4. نمبر دو جی جنگوں میں، سوئمبر میں، ہوں جنگوں میں دو، سوئمبر تین، یज्ञ اور 3 شادی میں 4 5 عورت کو باہر آنا 5. کوئی جرم نہیں. یعنی ان 5 جگہوں سے علاوہ اگر عورت باہر آتی ہے تو جرم ہے. کوئی جرم نہیں جرم ہے. آ سکتی. ہے نہیں؟ اب جرم ہے سوری، اس کے علاوہ. ہاں میں سمجھا کہ آپ پوچھ رہے ہیں 5 میں. نہیں نہیں، 5 کے علاوہ تو ظاہر ہے، آپ کی بات کا مطلب ہاں ہی یہی کہ 5 کے علاوہ جرم ہے. جی ہاں، ٹھیک ٹھیک.
इसी तरह देखिए महाभारत है, सभा पर्व है, और उसमें जी कहा गया है चीर हरण के वक्त जो है चीर हरण के वक्त द्रौपदी जी कहती हैं कि हमने सुना है कि पुराने जमाने में लोग शादीशुदा औरतों को आवाम की मजलिस या गिरोह में नहीं ले जाते थे। पुराने अच्छा जमाने से चली आई इस कदीम रस्म को जो है कौरवों ने तोड़ दिया। यानी चीर हरण के लिए द्रौपदी को खींच करके लेकर के आए थे नहीं वो। इसका मतलब जी यह है कि द्रौपदी जी के यहाँ अवामी मजलिसों में औरतों का आना जाना बुरा था। हम्म, द्रौपदी जानते हैं कौन है रेहान भाई? पांच तारुफ तारुफ हो जाए। हाँ हाँ, ये वो पांडवों की बेगम है। अच्छा। जी जी। हम्म, अब देखिए द्रौपदी का जो दर्शन दीदार किया था राजाओं ने वो स्वयंवर के वक्त ही किया था। महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, जी। तो उसी वक्त राजाओं ने हम्म, स्वयंवर किया था। और दूसरी मर्तबा द्रौपदी का को जो देखा है लोगों ने वो उस वक्त देखा है जब युधिष्ठिर जुए में जो है हार चुके थे। जी ये दूसरी मर्तबा है जब द्रौपदी जी को देखा गया देखा है। गया। जी। जी। अब देखिए महाभारत शल्य पर्व, इसी तरीके से सभा पर्व, आश्रमवासी पर्व, इन तमाम जंगों में ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि जिससे पर्दे की तायीद होती है। इसी वजह से हमारे वो भाई जो पर्दा प्रथा का मजाक उड़ाते हैं उन्हें नहीं उड़ाना चाहिए। एक नाम है शंख, शनक। हम्म, जी इन्होंने पूरी नज्म कही है बाकायदा संस्कृत में। मुझे डिटेल्स पर्दे याद नहीं है, और ना वो पूरी पर्दे के नज्म ऊपर। याद है। वो पूरी नज्म मुझे याद नहीं है, लेकिन जो है अगर याद होती तो जरूर सुनाता। हाँ, उसकी डिटेल्स याद है मुझे अपनी जुबान में। वो कहते हैं ये किसी सुना औरत बताओ को, तो बताओ। कोशिश की। हाँ वो कहते हैं किसी औरत को बगैर शौहर या बुजुर्गों के हुक्म के बाहर ही आना ही नहीं चाहिए। बगैर दुपट्टे हम्म, ओढ़े बाहर आना ही नहीं चाहिए। बगैर जी दुपट्टे ओढ़े बाहर आना ही आना नहीं ही नहीं चाहिए। चाहिए। हाँ, तेज भी नहीं चलना चाहिए। अब ये देखिए हम्म, और भी बहुत सारी उन्होंने बातें कही हैं। हम्म, तो ये हुआ, ये और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारी बहुत कम वक्त के लिए हैं। इसी वजह से हिंदू धर्म के ताल्लुक से तो सिर्फ इतनी ही बात। ठीक है। इससे ये तो साबित हो हम्म, गया कि पर्दा प्रथा हिंदुइज्म में है, यानी हमारे देश की जो बिल्कुल। जनता मानती है। हमारे देश जी की जनता के मैंने तीन भाग पहले ही किए थे: इस्लाम, हम्म, मुसलमान, हिंदू और ईसाई। हम्म, अब हम हम्म, ईसाइयत को ले लेते हैं। हम्म, ईसाइयों की जो जी मुकद्दस पवित्र पवित्र पुस्तक है उसका नाम है जी बाइबल। जी। जी बाइबल के अंदर सेंट पॉल ने कोरिन्थियंस के नाम जो पहला खत भेजा है, पहला जी मकतूब भेजा है, उस जी मकतूब के अंदर ये अहकामात हैं औरत के पर्दे के ताल्लुक से, जो मैं अब आपको बतला रहा हूँ। कहते जी। हैं कोई खातून एक जो खुदा की इबादत करती है या जुनेद भाई बस 5 सेकंड। असल में अब और भी जुड़ रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि हम लोग ना थोड़ा गुर्बत में चल रहे हैं। स्ट्रीम यार्ड का अपग्रेड प्लान नहीं है अपने पास, तो 5 से ज्यादा एक साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। जी जी तो जी। हाँ। आप लोग, हाँ आप लोग बैक स्टेज पे हैं अभी। आपको जब अपनी बात कहनी है इंशाल्लाह यहाँ से एक कोई कम होगा तो फिर मैं ज्वाइन कर लूंगा। हम्म, हाँ। ठीक है जी, शुरू कर। देखिए, तो इस खत में जो सेंट पॉल के ये पहला जो खत है तो उसमें पर्दे के ताल्लुक से अहकामात है, मार्गदर्शन है। कहते हैं जी कोई खातून जो खुदा की इबादत करती है या भविष्यवाणियां करती है, पेशिन गोइयां करती है और अपना सर खुला रखती है, तो अपने ससुर जी की बेइज्जती करती है। हम्म, अच्छा समझ पा रहे हैं? जी ये जी। ऐसा ही है जैसे कि उसका सर मुंडा हुआ हो, यानी पर्दा ना करने वाली औरत बिल्कुल ऐसी ही है जैसे हम्म, उसका सर ना मुंडा हुआ हो। और फिर हम्म, आगे लिख रहे हैं सेंट पॉल कि अगर कोई जी औरत अपने ऊपर नकाब नहीं डालती तो उसे चाहिए कि वो अपना सर मुंडा दे। वो कह रहे हैं
then she should cut off her hair. समझे? अच्छा जी जी, जी सर मुंडा दे। लेकिन अगर अपना बाल मुड़ाना या कटवाना औरत के लिए बेइज्जती की बात है, तो फिर सेंट पॉल कह रहे हैं तो उसे चाहिए कि वो अपने सर पर नकाब ही लगाए, स्कार्फ ही रखे, जी यानी पर्दा जरूर करे। हम्म, तो ये पहला खत आप पढ़ेंगे तो इसमें अ, आपको मिल जाएगा, पर्दे के अहकामात मिल जाएंगे बाइबल के अंदर। तो ये ईसाइयों के ताल्लुक से हो गया। अभी मैं सिर्फ हिंदुस्तानियों के मजहब की बात कर रहा हूँ कि हिंदुस्तानियों के मजहब में क्या क्या हिदायत मौजूद हैं पर्दे के जी ताल्लुक से। अब जी हिंदू बिरादरान के ताल्लुक से बात खत्म हुई, ईसाई भाइयों के ताल्लुक से बात खत्म हुई। अब रहा जी ये कि इस्लाम में क्या हुक्म है पर्दे के ताल्लुक से, तो आप सब लोग जानते हैं। वो रेहान भाई हमारे अगर थोड़ी सी रोशनी डाल दें तो बहुत अच्छा होगा। इस्लाम में पर्दे के ताल्लुक से जो अहकाम हैं वो तो बज़ाहिर सबको पता है, और अल्लाह ताला ने एक जगह नहीं पर बल्कि कई जगह पे इन अहकामात को जिक्र किया है। सूरह नूर के अंदर इसका तज़किरा बहुत मुफस्सल तरीके से मौजूद है। इसी तरीके से उसके माँ बाद और माँ कबल की सूरतों के अंदर भी बहुत सारी जगह पे तज़किरा आया है, खुसूसी तौर पर कि जहाँ पर तज़किरा किया गया है गैर महरम मर्दों का, वहाँ पर पर्दे के ताल्लुक से औरतों को जो हिदायत दी गई है कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, और इसी तरीके से पूरे बदन के ऊपर पर्दा करना, हाथ है, पाँव है, और गैर महरमों से बचकर चलना, ये तमाम कुरानी हिदायत हैं जो कि शरीयत इस्लाम का हिस्सा है। और चूंकि ये इस्लाम का हिस्सा है, इस वजह से हम इसे अपने ऊपर लाजिम और इसे फर्ज समझते हैं, और इसी फर्ज समझने की ही वजह से हम जी इन तमाम चीजों के अंदर कभी भी मुदाखलत कोई करे तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये चूंकि इस्लाम के अज्जा में से एक अहम जुज है, और हालिया वाकयात हों या इससे पहले जो वाकयात हो चुके हैं जिनके अंदर पर्दे के मसाइल को उठाया गया है, जिसके अंदर बहुत शद्दोमत के साथ ये बयान किया जाता है कि औरतों एक की। मिनट रेहान भाई, एक मिनट जी, सिर्फ इस्लाम का क्या कहना है पर्दे के ताल्लुक से, उस पर गुफ्तगू करेंगे बराए मेहरबानी। इस्लाम का जो कहना है पर्दे के ताल्लुक से, वो क्या कहते हैं, कुरानी आयतों से जो जाहिर होता है वो ये है कि फर्ज है औरतों के ऊपर पर्दा करना। अगर वो कहीं पर भी जरूरियात जिंदगी के लिए कहीं जा रही हैं, अव्वलन तो निकलने की इजाजत नहीं देता है कुरान औरतों को, और अगर वो घरों से बाहर निकलती हैं तो पूरे पर्दे के साथ निकलने की इजाजत देता है, वो भी बदरजाए मजबूरी बजरूरत। अगर अच्छा कोई उनके घर। अच्छा, इस पे जरूर रोशनी डालिए कि ऐसा क्यों, यानी औरत पर पर्दा क्यों। निकलने की इजाजत क्यों? जी जी, तो ऐसी सूरत में मुफ्ती क्या कहते हैं कि शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक चीज कही है कि भाई अगर घरों के अंदर जरूरियात को पूरा करने वाले मर्द नहीं है, बल्कि जी औरत ही है वो जो बच्चों के क्या कहते हैं कि जरूरियात का इंतजाम करती है, अपने खुद जरूरियात का इंतजाम करती है, तो बदरजे मजबूरी वो निकल सकती है। वरना तो अगर कोई जरूरियात को पूरा करने वाला है तो उसको निकलना किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं है। हत्तल वसा जहां तक हो सके वो इसका एहतमाम करे कि अपनी चार दीवारी के अंदर ही वो रहे। और तो अगर जुनेद भाई इसको ने कहा कि क्यों इजाजत दी गई है, जी पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया है। जी, यानी इल्लत जी, क्या है। इल्लत असल यही है कि ताकि मुआशरे को और इंसानी जो वजूद है उसको खलफशार से और गुनाहों की तरफ मैलान और रगबत से बचाया जा सके। इसलिए कि औरतों का बगैर हिजाब के बाहर निकलना ये एक तरीके से मर्दों के लिए भी है दिक्कत का बायस, और खुद औरतों के लिए भी इसके अंदर नुकसान की चीज है कि वो गैरों की तरफ अपनी जीनत को दिखाकर गैरों को अट्रैक्ट करेंगी। फिर उसकी वजह से दिक्कत ये होगी कि आपसी ताल्लुकात फिर बढ़ेंगे, और उन तमाम आखिर में
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بات زنا تک پہنچے گی اور اس طریقے سے غلط راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی. ہاں دیکھیے ریحان بھائی، جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکم ہے جی قرآن اور سنت کا، جی وہ سماج کو سنتولن کرنے کے لیے ہیں. ہوں دیکھیے، بیلنس پردے کے کرنے کے تعلق لیے. سے قرآن کریم جی کے اندر سورہ احزاب آیت نمبر 33 سے جی نہیں، آیت نمبر 59 ہے شاید. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک جی جی ونساء جی المؤمنین یدنین یدنینا علیہن من جلابیبہن من جلابی بھی ہے. ذالک جی ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین. اس میں پردے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے اور ہوں پردے کے حکم کی وجہ بھی بتائی جا رہی وجہ ہے. بھی بیان کی جا رہی. جی ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا جی یؤذین، یہ اس وجہ سے مناسب ہے ہوں تاکہ عورتیں پہچانی نہ جائیں. جی اچھا، پہچانے جانے میں کیا نقصان ہے؟ پہچانے جانے میں یہ نقصان ہے کہ انہیں ایذا دی جائے گی، انہیں ہوں تکلیف دی جائے گی. اب جی آپ اس تکلیف کو ثابت کریں کہ عورت کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں. آپ بولو، میں بولتے ہزاروں رہو. عورتیں ایسی دکھا سکتا ہوں جی کہ ان کی جانب آپ اگر دیکھتے ہیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے. جی یہ جو لڑکیاں پردے کے حق کے لیے، رائٹ کے لیے لڑ رہی ہیں، انہیں ہوں تکلیف ہوگی ہوں اگر ان کے سر سے حجاب چھین لیا جائے اور ان جی پر غیر مردوں کی نظر پڑے تو انہیں تکلیف ہو رہی ہے. تکلیف کا ہوں مطلب جسمانی نقصان پہنچانا ہی نہیں ہے، ہوں سائیکولوجیکلی نقصان ذہنی پہنچانا تکلیف. بھی تکلیف ہی ہے. جی جی جی، اور اگر کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، ہوں میں یہاں پر ایک پوائنٹ اور بتا دوں کہ ان عورتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی ان کی طرف آنکھ بھر کے دیکھے ہوں کہ جو عورتیں بہت زیادہ آزاد خیال مانی جاتی ہیں، ہوں جی ان کلچرل. کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر الزام بھی لگا سکتی ہیں کہ آپ مجھے غلط نظروں سے دیکھ رہے ہیں. ظاہر سی یہ بات ہے. بات جی جی یہ بات ہے، جی یہی بات ہے نہیں. اب بالکل. دیکھیے، یہ جو حجاب کے سلسلے میں ابھی یہ کچھ روز سے چل رہا ہے، ہوں اس کا لیگل اینگل بھی ہے اور پولیٹیکل اینگل بھی ہے. جی لیگل اینگل کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انیہ مذاہب میں بھی ہوں پردے کے تعلق سے، پردے کے سمبند میں ہدایات موجود ہیں. ہوں اب پوری دیکھیے، تفصیلی. جی وہ بھی پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا. ہوں سویدھان کا آرٹیکل 25 ہر ایک ناگرک کو، ہر ایک شہری کو اپنی مذہبی پریکٹس کی اجازت دیتا ہے. ہوں اور جی صرف یہی نہیں کہ ہر ایک ناگرک کو مذہبی پریکٹس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ مذہب کے انوسار سرکار کی ذمہ داری ہے کہ کوئی اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر رہا ہے تو اس ہوں بات کو یقین بنائے کہ اس میں بادھا نہ آ سکے. جی جی ہاں، اس کی کچھ کنڈیشن ہے کہ ریلیجین پریکٹس کے اندر پبلک آرڈر، مورالٹی اور ہیلتھ کو جو ہے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. ہوں جی اب دیکھیے، حالیہ جو مسئلہ ہے یہاں پہ پرابلم یہ آتی ہے کہ کسی کے حجاب پہننے سے پبلک آرڈر یا مورالٹی یا ہیلتھ کو کس طریقے سے نقصان ہو سکتا ہے؟ ہوں کسی بھی طریقے سے نقصان نہیں ہو رہا. 1900 یہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی یوٹیوب پہ، یہ ڈیٹیل جو ہے اس میں تھی. 1954 میں سپریم ہوں کورٹ نے کہا تھا کہ مذہب کی جو ضروری چیزیں ہیں ہوں جی آئین انہیں پروٹیکٹ کرے گا. ہوں ایسا نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ مذہب کا نام دے کر کے اختیار کر لو وہ آئین میں بھی مذہب قرار دی جائے گی، ایسا نہیں ہے. جی تو
54 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मजहब की जो जरूरी चीजें हैं आइन उनको प्रोटेक्ट करेगा संविधान, और बाकी को इग्नोर किया जा सकता है। ये अच्छा जुनैद भाई, अहमद बिन नजीर साहब, मगर वो जुनैद भाई खवातीन भी तो हैं जो जी, अपनी जानिब ये। अट्रैक्शन किसी पाके का हम खुशी इतराज आया, महसूस हाँ। करते हैं। जी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। पढ़ के मैं बता पढ़ दियो देता हूँ बाबा जी। जी हम्म। जी, मगर वो ख्वातीन भी तो हैं जो अपनी जानिब अट्रैक्शन पाके खुशी महसूस करती हैं और अपने हुस्न की कीमत वसूल समझती हैं, उनके मुतालिक क्या कहा जा सकता है? जी ये शेख छूटी थी वहीं पे। जी जी, इस पे भी मैं हम्म। थोड़ी सारी रोशनी डाल देता हूँ। देखिए, नेचर, ह्यूमन नेचर जो है, या जिस नेचर की बात अल्लाह करता है कुरान करीम के अंदर, या जिस हम्म, नेचर की बात सुन्नत में की गई है इस्लाम की, अब हम्म। हम हैं मिसाल के तौर पर, हमारा हम अपने नेचर को फॉलो कर रहे हैं इस्लाम की सूरत में। भाई हम्म। इस्लाम जी नेचर है ना, हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, जी। लेकिन क्या हम पूरे इस्लाम को फॉलो कर पाते हैं? नहीं। नहीं कर पाते। तो हम अपनी अपनी अपने किरदार पर मेहनत न करने के नतीजे में फितरत से दूर होते रहते हैं। तो जब फितरत से हम जितने दूर होंगे, उतना ही हम्म। गैर फितरी चीजें हमें अच्छी लगने लगेंगी। औरत के हम्म। नेचर में है कि जब कोई उसे देखे, कोई गैर मर्द, तो उसे तकलीफ होती है, ये नेचर है उसका। लेकिन हम्म। किरदार पर मेहनत न करने के नतीजे में होता यह है कि जैसे जैसे फितरत से दूर होती रहती हैं, गैर हम्म। फितरी चीजें अच्छी लगने लगती हैं। कुरान करीम में भी कई जगह इसको बयान किया गया है कि तुम ऐसे काम करते हो जिसे तुम अच्छा समझते हो। माँ क्या है वो, हम्म। रेहान भाई आयत पढ़ने, माँ तुहसिनून, वो है। आसा अन तकरहू शय्यन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बू शय्यन व हुवा शर्रुल लकुम। नहीं, एक और भी है ना जिसमें कहा गया कि तुम ऐसे काम भी करते हो जिसे तुम अच्छा समझते हो, हालांकि दर हकीकत वो अच्छे नहीं होते। मिसाल के तौर पर इसी को ले लीजिए, लवातत को, हम्म। जी लवातत को ले लीजिए। अब इस्लाम की उस पर क्या दलील है कि भाई ये गैर फितरी चीज है। हम्म। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस कौम में भेजे गए थे, वो हम्म। कौम इसको फितरी मानती थी, हम्म। इसके हक में आर्गुमेंट करती थी, अच्छा, इसके हक में वो होमोसेक्सुअलिटी। दलाइल देती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गैर फितरी चीज जो है वो फितरत फितरत बन बन गई, जाएगी। बल्कि हम्म। गैर फितरी चीज उन्हें अच्छी लगने लगी। वो इस वजह से कि उन्होंने अपनी शख्सियत को फितरत के मुताबिक नहीं ढाला। हम्म। जी जी, मैं समझता हूँ कि शायद जवाब हो गया होगा अहमद भाई। अब मैं ये कह रहा था हाँ कि 1900, आगे बोलूं? 1954 जी का जारी तस्करा रखें। था। जी। हम तो मजहब की जरूरी जो चीजें हैं आइन उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, और बाकी को इग्नोर कर सकते हैं। अब जरूरी चीजें क्या होती हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं। जी अब देखिए, हिजाब जो है, हिजाब, जी हिजाब इंटरनेशनल कवानीन में भी फंडामेंटल राइट माना गया है। जी आप देखेंगे कि आर्मी में, पुलिस फोर्सेस में, एयरलाइंस में, एयर होस्टेस, इनमें आपको बहुत सारी हिजाब खवातीन मिल जाएंगी, देख सकते हैं आप, हम्म। जी हर जगह मिलेंगी, दुनिया के हर मुल्क में मिलेंगी। ये इंटरनेशनल कवानीन में उसकी इजाजत दी गई है। हम्म। अब 2000 2004 में एक जी केस और आया है, ये सब मैंने वहां से लिया है, वह नाम याद नहीं रहा। यूट्यूब पर कोई भक्त नाम से है। अच्छा। 2004 में आनंद मार्ग, जी जी आनंद मार्ग केस है। देशभक्त। भक्त बनर्जी। अच्छा अच्छा, जी भक्त। जी हाँ, मैं समझ गया। हम्म। हम्म कौन साहब हाँ, आए भाई? 2004 में आनंद मार्ग कैसे, जिसमें परमिशन नहीं दी गई थी। किस चीज की परमिशन नहीं दी गई थी? कि
आनंद मार्ग रास्ते पर तांडव करना। वजह क्या है? क्योंकि रास्ते पर तांडव करना, ये लोग मजहब का जरूरी पार्ट साबित नहीं कर पाए थे। जी यानी आइन उन चीजों को प्रोटेक्ट करेगा जो मजहब की जरूरी पार्ट नहीं। मजहब मजहबी तौर पर वाजिब या फर्ज हैं, अगर शरई इस्तिलाह में बोलूं। ठीक है। जी अब देखिए, जी हिजाब के साथ आप दाढ़ी वाले मसले को ले लें। आईएएफ एयर मैन केस है 2016 का। तो वहां पर एक जी एयरमैन को दाढ़ी रखने की वजह से बर्खास्त कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही हुक्म दिया, बर्खास्तगी को कबूल किया। वजह क्या थी कि हमारे लोग या जो लोग केस लड़ रहे थे वो साबित नहीं कर पाए कि दाढ़ी जरूरी यानी इस्लाम का जरूरी भाग है। जी, इस्लाम का जरूरी जी भाग वो साबित नहीं कर पाए। हालांकि ये अच्छा जरूरी भाग था, लेकिन तर्जुमानी सही से नहीं नहीं कर हो पाए। सकी। इसका अफसोस अफसोस रहेगा। आप देखिए, मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकता उसमें, लेकिन सिख रख सकते हैं। क्यों? वजह यह है कि सिखों ने दाढ़ी को अपने मजहब का जरूरी पार्ट साबित किया। जी, अब जरूरी पार्ट है तो आइन जो है, संविधान जो है, इसे प्रोटेक्ट करेगा। उसकी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इसको यकीनी बनाए कि उनके दाढ़ी रखने में कोई बाधा ना आए। जी। गोया अब ये जो सिखों ने अपनी दाढ़ी को मजहब का उनकी जुज नज़र में बनाया। इम्पोर्टेंट बनाया है ना, तभी जी। कोर्ट ने 1954 में, जैसा कि आप बता रहे हैं, जो 1954 में कोर्ट ने कहा था कि मजहबी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। जी तो सिखों ने इस पर मेहनत की, उनकी नज़र में दिखाया कि दाढ़ी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तो फिर जी उनकी हिफाजत के लिए। हाँ जी, सही। 2015 में एक और 2015 में ना प्री मेडिकल, ऑल इंडिया प्री मेडिकल एग्जाम था। जी उसमें कुछ मुस्लिम तालिबात की जानिब से परमिशन मांगी गई थी हिजाब की। हम्म। कोर्ट ने इजाजत दी थी। जी, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि अगर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए चेकिंग करना जरूरी हुआ तो उसका रास्ता हम सारा खुला छोड़ेंगे। ये अच्छा, शायद आपको पता होगा, 2015 में ध्यान है या नहीं? मुझे गूगल करना हेलो। पड़ेगा। अच्छा जी जी अच्छा। जी। हाँ हाँ। अब हम्म। देखिए, जब तो इजाजत मिल गई थी 2015 में, लेकिन 2018 में एक और केस आया था, जी और जहां थोड़ा सा अलग फैसला आया था कोर्ट का। फातिमा जी तस्लीम नाम की लड़की थी, उसके फादर जो है, उन्होंने पिटीशन दाखिल की थी कि मेरी बेटी को हिजाब ही पहनना है और फुल स्लीव अच्छा। पहनना है, लेकिन जी स्कूल मना कर देता है। अब वो इजाजत मांग रहे हैं, केरला हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल की। तो केरला हाई कोर्ट जी के सिंगल जज बेंच ने कहा था कि इनफिरादी आजादी के मुकाबले में इदारती राइट्स जो हैं उन्हें फौकियत हासिल है। जी यानी जो इदारा काम कर रहा है उस इदारे के शायद मैं यहाँ यही कहा था शायद, या फिर मैं कुछ भूल चूक कर रहा हूँ, उसे माफ कीजिएगा, या फैक्ट चेक कर लेना यहाँ पर। जुबैर के जरिए। जी, हाँ हाँ, कहिए, कोई बात नहीं। हाँ जुबैर अभी आपने ये कहा कि जमीन जी जमीन सिद्दीकी बाबा, आप भी कुछ कलाम फरमाए भाई। बड़े लोगों की गुफ्तगू हमेशा आखिर में होती है। मैं क्या, मैं इसको, ये स्ट्रीम पे आई कैसे कमेंट, मैं ऐसे कमेंट चलिए अब ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात तो ये हुई कि भाई इस्लाम का जरूरी पार्ट है हिजाब। इसी वजह हम्म। से जी हमारे बड़ों की, जो सरकार चला रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हिजाब पहनने में मुस्लिम बच्चियों को कोई अड़चन ना आए, और हम्म। उनकी इस प्रैक्टिस में कोई बाधा ना आए। ये हमारे बड़ों की जिम्मेदारी है, जो अ, जो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं। हम्म। जी अब मैं थोड़ा
ان لوگوں کے تعلق سے گفتگو کر لوں جی جو لوگ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے. دیکھیے، ہاں ان یہ یہ احمد بن نظر امپورٹنٹ ہے. صاحب نے جنید بھائی، جی، جو وہ نہیں ابھی سمجھتے وہ جب انہیں کیا کہہ رہے یہ میں پوری پڑھ دیتا. جی اسکرین پہ پوری نہیں آ رہی، میں پوری پڑھ دیتا ہوں. ہیں؟ جی ابھی آپ جو بات چل رہی تھی نا کہ حجاب جو ہے وہ ایک مطلب فطری چیز ہے، کہ عورتوں کو جب اس طرح ہراس کیا جاتا ہے تو انہیں برا لگتا ہے. جی مطلب ان نظروں سے جب کوئی انہیں دیکھتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے. تو اس کا آپ نے جی بتایا تھا فطرت. اس کے بعد جی جی احمد بن نظر کی صاحب کی پڑھی ہے کامنٹ کی دلیل تو ان کے لیے ہے جو دین اسلام کو دین فطرت سمجھتے ہیں. جو نہیں اچھا سمجھتے ہیں اچھا. انہیں کس طرح جو نہیں سمجھتے ہیں انہیں کس طرح مطمئن کیا جا سکتا ہے. تو میں نے تو ابھی کہا نا آپ سے، جی میں نے میں نے یہ کہا کہ جو لوگ دین اسلام کو فطری دین نہیں سمجھتے، یا جو لوگ حجاب پرتھا کے پردہ پرتھا کے خلاف ہیں، گروھ میں ہیں، تو ان میں سے بھی جی بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مرد ٹیڑھی اور ترچھی نگاہ سے انہیں دیکھتا ہے تو انہیں برا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے ہی کیس مل جائیں گے آپ کو، کتنے ہی معاملات ایسے مل جائیں گے. اگر میرے جی خیال سے جو ابھی آپ شروع کرنے والے تھے اس میں، کہ جو کسی دین سے تعلق نہیں رکھتے ان کے اگر اعتراضات کو کوٹ کریں تو ہو سکتا ہے اس کے ضمن میں اس کا جواب مل جائے جی. تو زیادہ ہوں. بہتر رہے گا اس کے ضمن میں. جی ہاں تو دیکھیے، میں بتاتا ہوں آپ کو. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی مانسکتا ہی کچھ الگ ہے. ہوں، وہ کیا مانسکتا ہے؟ وہ ہماری ہماری کیا ہماری ہندوستانی بہنوں کو پردے میں یا کسی بھی طریقے سے حجاب میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہوں، ان کی مانسکتا آپ ایک شخص کو جانتے ہوں گے، بڑا برطانیہ کا ایک بڑا مشہور سیاح گزرا ہے، چارلس ڈاؤٹی. آپ جی میں سے کسی نے نام سنا ہے؟ نام ہی سنا ہے، بیچ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں ان کا نام آیا تھا. اچھا اچھا. جی ہاں، چارلس ڈاؤٹی بہت ڈاؤٹی. مشہور سیاح ہے. ہوں، تو جی اس نے اس نے مسلمانوں کے درمیان سفر کیا، بڑی دور دور کے لیے نکلا. اب یہ مسلمان عورتوں کے نقاب سے نفرت کرنے لگا، اور نفرت کی وجہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ جسے ہم بودھک کہہ سکتے ہوں، یعنی ہوں، معقول کہہ سکتے ہو، جی بلکہ نفرت کی صرف یہ وجہ تھی کہ ہوں، مسلم عورتوں کے چہرے نہیں دیکھ سکتا تھا. ہوں، اچھا. یعنی نفرت کیوں کر رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ مسلم عورتوں کے چہرے نہیں دیکھ پاتا تھا. چہرے نہیں تھے. اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے، اس کی عبارت بھی میں نے جو ہے یاد کر لی تھی. سفر نامے کا ہوں، نام شاید انگلش مین ان عربیہ ہے. عبارت ہے: دا وومینس فیسز وچ کوڈ کریٹڈ فار دا cheerfulness آف دا ہیومن ورلڈ. کہتا کہ عورتوں کے چہرے جنہیں جی خدا نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا کے لوگ انہیں دیکھ کر لطف حاصل کریں. ہوں، یہ چارلس ڈاؤٹی کہتا کہ ہوں، عورتوں کے چہروں کو خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ دنیا انہیں دیکھ کر لطف حاصل کریں. تو کچھ لوگوں کی مانسکتا ایسی ہے کہ وہ ڈھکے ہوئے چہروں سے اس وجہ سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ دیکھ نہیں پاتے کہ اندر کون ہے. اچھا، اس پر جو ہے چارلس ڈاؤٹی کا جو یہ تبصرہ ہے اپنے سفر جی نامے میں، جو اس نے یہ جو کچھ بھی لکھا ہے، اس پر جی ورمانڈ یونیورسٹی کی ایک نام ہے کیرول یاسٹنس نام ہے شاید، نام صحیح سے یاد نہیں ہے، ماہر بشریات ہیں. اچھا. تو اس کی بات پر بڑا بہترین تبصرہ کیا انہوں نے، بہت اچھی ٹپنی کی. کہتی ہیں کہ ڈاؤٹی اور ایک اور سیاح ہے جس نے اسی قسم کا تاثر دیا ہے ڈاؤٹی کی طرح، برٹن. وہ کہتی ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں یہ بات سمجھنے میں ناکام رہے ہیں کہ نقاب کرنے کا ایک بنیادی مقصد
اور مقصد یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے آزادانہ گھلنے ملنے کو روکا جائے. ان کو ہوں یہ ان کو پڑھنا بڑا دلچسپ ہے. انہوں نے میرے خیال سے شاید انہوں نے ہی کئی مقامات پر کو ایجوکیشن کی خرابیوں پر بھی گفتگو کی ہے کہ اس سے کیا کیا خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اینتھروپولوجسٹ ہیں یہ، اور ایسے لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اردو داں طبقے کو بھی اور عربی داں طبقے کو بھی. یہ جی چارلس کے بعد جس کا نام آپ نے لیا اس کو بتا رہے ہیں شاید اومن ہے. جی جی جی. ہوں عورت نام کیا؟ نا- کیرول یاسٹنز ہے شاید. اچھا. کیرول شروع کا تو یاد ہے، ہ کیرول نام. چلو ٹھیک ہے. ٹھیک. پھر کیرولی سے ڈھونڈا جائے گا، کوئی دقت نہیں. ہاں اچھا ایک بات اور یہ کہ اس وقت جو ہمارے بھائی حجاب سے نفرت کرتے ہیں یا ورود کرتے ہیں، اس کے پیچھے جی کہیں وہی وجہ تو نہیں جو فریننز فینن جو فرانسیسی فلاسفر گزرا ہے اس، اور یہ ایک بڑا نام ہے، آپ کو پتا ہے؟ یہ نام نہیں جی سنا میں بابا، نے. یہ نام نہیں سنا؟ نام نہیں سنا یہ میں نے. نہیں. پوسٹ کالونیل اسٹڈیز میں ایک بڑا نام ہے، سمجھے؟ اچھا اسٹڈیز ہاں سمجھ رہا ہوں نا. ہاں یہ ایجوکیشن جی. فیلڈ کا بڑا نام ہے، اس سے میرا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. ارے یار، اب بتاؤ بتاؤ. ہاں سائیکو پیتھولوجی آف کالونیل. کولونیل. اب اب چاچا تمہاری عادت آ گئی اگلانی کی. کالونیل. چاچا کی نہیں، کولونیل. سچوالا کی. سچوالا کی، ہاں. کلونیل. ہاں چلو. اچھا ہاں تو اس میدان میں شاید 20ویں صدی کا سب سے بڑا مفکر ہے یہ. ہوں اس کی مشہور کتاب جو ہے ڈائنگ کالونیلزم ہے. اچھا. تو یہ کیا ہوا؟ سوری، اس یار کا بابا نام ہنسو مت یار. کیا ہوا؟ بہت. میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، مجھے ہنسی اس لیے آئی. اس کا نام جو ہے نا، میں ٹرائی کر رہا تھا، میرے منہ سے بھی نہیں نکل رہا ہے. سوری، آپ جاری رہو. کون؟ ہاں کس کا یہی نام؟ جو ابھی ارے یہ ابھی جو لے رہے تھے. ارے پھر سے لینا کیا؟ استعمار وہ استعماریت ہے نا، استعماریت. ہوں. جی جی. یہ اسی کو انگلش میں کہتے ہیں کالونیلزم. کلونیلزم. دوہرائیے میرے ساتھ، کلونیلزم. میں کالونیلزم. ہاں صحیح ہے. مجھے لائف بےعزتی نہیں سائیکو کرانی. پیتھولوجی آف کالونیلزم. جی کالونیلزم سیم ہو ٹو تو یو. گیا، چلو نا. سیم ٹو یو. اچھا ہو گیا. سیم ٹو یو. نہیں، ہاں جی تلفظ کرتے رہے ہیں، تلفظ کرتے رہے ہیں. کتنے لوگ آ دیکھ رہے گیا ہیں ہمیں؟ آ گیا آ گیا. ہمیں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں؟ بابا بتا سکتے ہیں. ابھی 19-21 تھے. ابھی پتا نہیں یہ صحیح شو ہو رہا ہے یا پیچھے چل رہے ہیں ہم لوگ. اچھا کتنے کتنے دکھا ہیں؟ رہے ہیں؟ کتنے دکھا رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی جو بھی دیکھ رہے ہیں نا، جی اس بار تو مطلب یہ کم لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سب سے بڑی میں ہوں، کیونکہ میں نے بتایا تھا میری آئی ڈی کی ریچ بالکل نیل ہے اس وقت. تو یہ بہتر تھا کہ آپ کی آئی ڈی پہ ہوتا ہے یا ریحان بھائی کی آئی ڈی پہ ہوتا ہے، یا پھر آپ دونوں کی آئی ڈیز ادھر میرے پاس ایڈ ہوتی ہیں اسٹریم یارڈ میں، تو وہاں بھی ہاں یہ لائیو اسٹریم ہو رہی ہوتی. چلیے پھر کبھی لیکن کوئی دیکھ نہیں. لیں گے. ہاں چلو ہاں. چلو ابھی یہ اسٹریم پوری بھی انشاءاللہ میں کنکلوڈ کر دیتے اب ہیں بات پوری. اپلوڈ ہی چھوڑ دوں گا چینل. میں اپلوڈ چھوڑ دوں گا پروفائل پہ. اپنی بات جو ہے میں انشاءاللہ بس پورا کرنے ہی والا ہوں. ہ جی فرینز فینن جو ہے، فینن یہ ہ جس کی ابھی ہم تعارف ہی کروا رہے تھے، تو فرانسیسی فلاسفر ہے. اس ہ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب استعماری طاقتیں جو تھیں وہ کسی ملک کو فتح کرتی اور اس میں مسلمان عورتوں کے چہرے پر اگر نقاب دیکھتی، حجاب دیکھتی، تو ان کے پارا گرم ہو جاتا تھا. یعنی اچھا. مسلمان عورتوں کے حجاب جو تھے وہ ان کی استعماری انگریزوں کی حکومت کے خلاف مزاحم بنے ہوئے تھے. اور جب بے پردہ خواتین دیکھتے تو انہیں
अपना मुस्तकबिल उफुक पर दिखाई देने लगता था। ये अच्छा। बहुत खुश होते थे, ये सोचते थे कि हम कामयाब हो गए, हम्म। अच्छा। ये सोचते थे कि हम कामयाब हो गए अब तो। अब देखिए ये तार। ये जो मानसिकता है, यानी ये लोग मगलूब हैं, उसके बावजूद भी अपने मजहब को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग हम वो भी हमारे सामने जो गालिब है, ये लोग मफ्तू हैं, उसके बावजूद भी अपने मजहब को फॉलो कर रहे हैं, हालांकि हम हमारे सामने जबकि हम पाते हैं। तो इस किस्म की मानसिकता भी बहुत सारे लोगों में है कि अगर यहाँ पर रहना है तो यहाँ की संस्कृति को फॉलो करना पड़ेगा, और यहाँ की संस्कृति में तो ये चीज है ही नहीं। इसमें सोच। संस्कृति, हम्म। अभी कुछ शब्द संस्कृति के सिलसिले में ही कहना चाहते हैं बाबा, अगर इजाजत दें। कहो कहो कहो, बिंदास बिल्कुल। कहो। अच्छा जी। जुनैद भाई, जी। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ इधर इधर है कौन कौन, कोई कुछ बोलना तो नहीं चाह रहा, इतनी देर से वो इंतजार कर रहा हो कि हम लोग खामोश हों। हाँ, पूछ लीजिए। बाकी जो बैग जी, जो भी बैग कमेंट एक स्टेट रुका हैं, हुआ है, हम चचा कश्मीर और से भतीजे। प्रोग्राम देख रहे कौन साहब, अबू तुराब साहब? हैं। ये पता नहीं क्या है, रऊफ खान लिखा है। ये कह रहे अच्छा हैं हम वो, कश्मीर से प्रोग्राम देख हाँ रहे ये हैं। कोई भाई हैं कह रहे कश्मीर से देख रहे हैं। अच्छा। आप क्या अच्छा, कह रहे थे अभी? हम्म। ये दो भाई जो हैं, हाँ चलो। ये दो भाई जो हैं, ये कौन है नीचे? ये भी मेरे नीचे ख्याल में ये है। ये इन्हें पुराने ले लीजिए। कमेंट शो हो रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? बैग स्ट्रीम में जो हमारे साथ हैं सादिक आजमी साहब और अबू तुराब साहब, इन्होंने म्यूट कर अच्छा, रखा है हाँ, क्या? सादिक आजमी साहब को तो मैंने बाकायदा दरखास्त की थी कि आप आए, तो मैं ही बोलता जी। रहूंगा तो फिर फायदा ही क्या है? ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग हैं आपकी स्ट्रीम में, तो आपने पहले नहीं बताया मुझे। जी सादिक भाई। मैंने अभी देखा। अरे जुनैद भाई, मैं तो आपसे सीख रहा हूँ ना। अरे यार तौबा करो तौबा, हमसे सीखोगे? हमारे अंदर शैतानी प्रवृत्ति ज्यादा है, हम शैतान की तरफ ज्यादा माइल हैं। जी। अरे नहीं नहीं नहीं, सच बताइए। में बहुत कुछ सीख रहा हूँ। जी, कुछ नहीं, कहना चाहेंगे आपकी सादिक आपकी बातें। भाई? जी। नहीं नहीं नहीं, आप लोग आप चलें, आप चलते रहें, माशाल्लाह, बहुत बहुत अहम बातें आप कर रहे हैं। ठीक है। जी। नहीं, आप जी। आप कुछ बोलें आप। नहीं नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, है ना। आप बोलें। क्यों? और बहुत अच्छा चल रहे हैं। आप हम्म। क्यों नहीं बोल पाएंगे? मैं दौड़ धूप कर आ रहा हूँ, अभी मोबाइल जैसे ही उठाया देखा, जहन में वही था, 9 बजे। हालांकि अच्छा। थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अच्छा। स्टार्ट करके बैठ गया, फिर उसके बाद इतनी दिलचस्प बातें चल रही थी, खामोशी से सुनने लगा। हम्म। अच्छा। बहुत शुक्रिया जी। चलिए, जजाकल्ला। असल में मेरी जो जबान है ना, उसमें जी। हम्म। दवाई लगी हुई है, तो अच्छा अच्छा। मैं जो है मुसलसल बोल नहीं पा रहा और हूँ। वो जी। अब्दुल मालिक भाई है ना, अब्दुल मालिक भाई, उन्हें भी लाया जाए। हाँ, कहाँ है अब्दुल 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 मालिक मलिक? देख अब्दुल तो रहे मालिक बरनी। हैं। हम्म। और ये देख तो दूसरे रहे थे आदमी उस कौन टाइम। है सादिक भाई के अलावा? सादिक भाई के अलावा अबू तुराब साहब। अबू तुराब है, माइक ये अनम्यूट कौन करें, है? बोले कुछ। जी, कुछ कहें भाई। जी भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी। ये जुनैद भाई बोल रहे थे कि तो वो पूरा कर लें अपना मुकम्मल। अच्छा, जुनैद ठीक। भाई के पास जखीरा है भाई, जखीरा है इल्म का, इनका कभी पूरा नहीं हो पाएगा हम लोग। अरे कितना बुलवाओगे? शर्मिंदा। माशाल्लाह, वो तो देख रहे हैं। नहीं, जी। इनसे जब आप कहेंगे, जब आप इनसे कभी कभी गुजारिश करेंगे कहीं इल्मी गुफ्तगू या दो चार बातें करने की, तो यही कह देंगे अरे दो चार छोड़ो, मेरे पास ढाई पौने दो भी नहीं है। लेकिन जब आप जब उनको बैठाल के आप सुनना शुरू करेंगे ना। जी अरे मैं कायल हूँ शुरू से, मैं इनके मज़ामिन पढ़ता रहता हूँ ना। जी। अरे भैया, देखना बाबा जी, जी। मुझे मुसनद मत बनाओ या मुसनद मत बनाइए प्लीज। मैं मुस- एक लफंगा और मिजाह पसंद शख्स ही रहना चाहता हूँ।
ऐसा ही होना तो चाहिए, कौन ऐसे सा ही आपको होना चाहिए। ससुराल कौन सा आपको दोबारा ससुराल भेज रहा हूँ, खत्म करिए। अच्छा, मुझे जो है, बेचारे हमारे बहुत सारे लोग हैं जो नए नए लोग होते हैं। मैं सोचता हूँ कि यार ये बहुत अच्छे मजामीन लिख रहे हैं, इल्मी मौजूआत हैं, लेकिन वो अदबियात को देख करके जो है उसी की तरफ ढुल जाते हैं। यानी लफाजी। अपनी तह हाँ, अपनी तहरीर को अदबी बनाने के लिए बेचारे इल्मी पॉइंट्स देना भूल जाते हैं। तो भाई, हम्म। आपसे तो दस बस अर्ज है। मेरे मेरे चक्कर में आप सबको गाली क्यों दे रहे हैं? मुझे कहिए ना डायरेक्ट, मुझे अरे लफाजी आती है गाली। अच्छा, मैं इससे पहले कुछ कह रहा था। जी। वो हाँ, पूरी कर लो, बात पूरी कर लो। क्या कह रहा था मैं? मैं कुछ, शायद शायद मैं संस्कृति पे कुछ कह रहा था। हाँ, संस्कृत हाँ, संस्कृत की संस्कृत इजाजत के मांग रहे कुछ थे। अल्फाज। नहीं, संस्कृत जी। नहीं, संस्कृति, तहजीब, तमद्दुन, कल्चर। अच्छा अच्छा। हम्म। अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ। बोलो बोलो। अच्छा, ये हिजाब के ताल्लुक से जो है, मैं सिर्फ जो भी जो भी हमारे बड़े हैं जो मुल्कों को चला रहे हैं, बस इतना ही उनसे दरखास्त मैं करूंगा कि आप जी। हमारे बड़े हैं और बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करें उनको राजनीति की भेंट चढ़ाकर। ये हिजाब का इतना बड़ा इशू था नहीं भाई, फंडामेंटल जी। राइट है जी, संविधान ने इजाजत दे दी है। जी। हाँ, इस पर बिल्कुल। बहस हो सकती है कि इनफरादी आज़ादी के मुकाबले में इदारती राइट्स जो हैं वो फौकियत रखते जी। हैं या नहीं। अभी मैंने बताया कि केरल हाई कोर्ट के जो है सिंगल जज बेंच ने कहा था कि इनफरादी आज़ादी के मुकाबले में इदारती राइट्स को फौकियत है, वो बड़े हुए हैं। लेकिन हम्म। ये सिंगल जज बेंच का फैसला था, इसको चैलेंज किया जा सकता था, लेकिन इसको अब तक चैलेंज नहीं किया गया है। इसमें मैं नहीं नहीं समझता। तो जी। इसको चैलेंज कौन करता? हम जैसे ऐसे नौसिखिए करते, हमारे बड़े करते। हमारे बड़े करते हैं, हमारी लीडरशिप को आगे आना चाहिए था। खैर, जी। अब कह क्या सकते हैं, अब बेचारा हमें हमें अपने देश की सेवा करनी है पुलिसमैन बन के। जी। लेकिन जी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। हमें अपने देश की सेवा करनी है पुलिसमैन बन के, और दाढ़ी भी रखना चाहते हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हो रहा कि हमारे दाढ़ी है और दाढ़ी को हम मजहब का जरूरी पार्ट साबित नहीं कर पाए। हम्म। अच्छा। ओ। ऐसे 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 लोग बहुत हैं। उदाहरण, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो बेचारे अभी क्या एक करें। अभी एक वाकया भी तो पेश आया था कैराने वाला, हाँ हाँ, वो यही जिसमें, यही तो बात थी हाँ, कि वो उसमें दाढ़ी मजहब का कटवा दी जरूरी थी पार्ट उन्होंने। नहीं साबित कर। जी जी। हम्म। मजहब का जरूरी हिस्सा साबित नहीं कर पाए थे दाढ़ी को, तो उनको बर्खास्त कर दिया गया। और नहीं, यकीनन, बर्खास्त शायद नहीं हुए थे, वो दाढ़ी उन्होंने कटवा ली थी। हाँ 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 हाँ, नहीं ठीक तो ठीक ठीक। दाढ़ी कटवा ली थी उन्होंने। जुनैद भाई, हाँ जी। तो मजहब का, दाढ़ी को मजहब का जरूरी हिस्सा साबित करना, ये मतलब कहाँ एक्सटर्नल सोर्सेज से मांग रहे थे सबूत इसका? आपके पास मजहबी टैक्स है, उसकी कोई कमी नहीं है। अच्छा। मजहबी टैक्स जी। आपको मजहबी टैक्स से आपको साबित करना है। आप हम्म। हनफी थॉट्स से आते हैं, हनफी स्कूल से आते हैं, हनफियों के हम्म। नजदीक तो वाजिब है। बाकी जी। अंदर हाँ। क्या हुआ, क्या डिटेल्स थे, वो मुझे पता नहीं, मुझे इजमाली जानकारी है बस इस सिलसिले में। हम्म। संस्कृति की बात चल रही थी कि कहीं इधर आधर नहीं चला जाए। जी। उसको पूरी कर लो। अभी मैं जी, अभी मैं पढ़ रहा था किसी न्यूज वेबसाइट पर कि प्रेमचंद्र जी ने कहा है कि सांप्रदायिकता जो है, सांप्रदायिकता को अपने असली रूप में निकलने से शर्म आती है, इसलिए वो संस्कृति की खाल ओढ़कर बाहर निकलती है। ये प्रेमचंद्र के अल्फाज हैं। अब आप देखिए कि जब ये कर्नाटक का जो मसला चल रहा है, कर्नाटक में बच्चियों ने ये कहा कि पहले से हम बाहिजाब स्कूल में दाखिल होते थे,
لیکن ہمیں روکا نہیں جا سکتا تھا. یہ ابھی حال فی الحال میں ہی اس ایشو کو کیوں چھیڑا گیا ہے کہ بھائی آپ اسکول کے اندر حجاب پہن کر کے داخل نہیں ہو سکتی. وہ حالانکہ بھی ہے. اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈریس کوڈ اس کی اجازت نہیں دیتا، تو ڈریس کوڈ میں تو صاف جو کچھ لکھا گیا ہے ڈریس کے تعلق سے ویسی ہماری ڈریس ہے. رنگ اسکارف کا ویسا ہے، ہمارا جو ہے قمیص کا رنگ ویسا ہے، شلوار کا رنگ ویسا ہے. حال فی الحال میں اس مسئلے کو چھیڑا گیا تو کچھ سب سے پہلے ایک جگہ چھیڑا گیا، پھر بہت سارے شکشا سنستھانوں میں اس مسئلے کو چھیڑ دیا گیا اور سب نے حجاب پر پابندی لگائی. اب دیکھیے یہ جو تعلیم گاہیں ہیں انہوں نے یہ دلیل دی کہ یہ جی دھرم نرپیکش استھل ہیں، یعنی تعلیم گاہیں جو ہیں یہ دھرم نرپیکش استھل ہیں. یہ تعلیم گاہیں دھرم کے پالن کے لیے نہیں ہوتی، تعلیم کے لیے ہوتی ہیں. یہ چھاتراؤں سے کہہ دیا گیا. لیکن جب اس پر یہ کہا گیا کہ بھائی اگر یہ تعلیم گاہیں ہیں تو سرسوتی پوجا جس کا تعلق ہر کوئی جانتا ہے مذہب سے ہے، وہ اسکولوں میں کیوں؟ جی جی بھائی دھرم نرپیکشتا صحیح طریقے سے اسی وقت پائی جا سکتی تھی کہ جب سرسوتی پوجا بھی نہ ہوتی. تو اس پر بھاجپا کے ایک ودھایک ہیں، بھاجپا کے ودھایک نے یہ کہا کہ سرسوتی پوجا جو ہے دھارمک کام نہیں ہے، بلکہ سانسکرتک گتی ودھی ہے. یعنی اس کا تعلق کلچرل ہے. دھرم سے نہیں، اس کا تعلق تہذیب اور کلچر سے ہے. جبکہ حجاب ایک جی دھارمک چنہ، یہ کہا ایک ہمارے ودھایک جی ہیں، انہوں نے کہا کہ حجاب جو ہے ایک دھارمک چنہ ہے، علامت ہے، مذہبی علامت ہے. اسی وجہ سے حجاب کو باہر اور سرسوتی پوجا کو اندر. تو پریم چندر جی نے جو یہ کہا ہے نا کہ سمپردائکتا جو ہے اپنے اصلی روپ میں نہیں آتی، کیونکہ اسے اپنے اصلی روپ میں آنے سے شرم آتی ہے. اس لیے وہ جو ہے سنسکرتی کی کھال اوڑھ کر باہر نکلتی ہے. یہ بالکل صادق آتا ہے اس پر. اب یہاں پر یہ سوال بھی تو ہو سکتا ہے کہ گیتا جو ہے گیتا دھارمک گرنتھ ہے یا سنسکرتک؟ ظاہر سی بات ہے دھارمک ہے ان کے حساب سے. دھارمک ہے. جی جی دھارمک گرنتھ ہے. جی اب دیکھیے ہریانہ سرکار نے پچھلے سال اسکولوں میں گیتا پڑھانے کی گھوشنا کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ گیتا میں جیون کا سار ہے. اس لیے گیتا ہر شخص کو پڑھنی چاہیے، اس سے ہر ایک کے جیون میں پریورتن آئے گا. ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، یہ بھی کہا ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، یعنی غیر ہندوؤں کو بھی گیتا پڑھنی چاہیے. ہم نہیں، گیتا پڑھنے سے یہ کوئی طرح یہ تو غیر ہندو. یہ گیتا کی جو بات ہے یہ ہریانہ کی بات نہیں ہے، جی بلکہ مدھیہ پردیش میں بھی جو میڈیکل کالج ہیں، جو مطلب انٹر کے بعد جو کالج آتے ہیں، تو ان کے جی باقاعدہ سلیبس میں اس کو داخل کر دیا گیا ہے. یہ ہریانہ تک جی محدود نہیں ہے. اچھا جی میں صرف ہریانہ کو سامنے رکھ کر کے کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے یہ کہا کہ غیر ہندوؤں کے لیے کو بھی اسے پڑھنا چاہیے، ہر ایک کو اسے پڑھنا چاہیے. ہر ایک اگر اسے پڑھے گا تو اس کے جیون میں پریورتن ہوگا. ہر ایک یعنی غیر ہندوؤں کی یہ بتایا جاتا ہے کہ گیتا پڑھنے میں غیر ہندوؤں کے بھلے کے لیے کی بھی بھلائی ہے. اور پھر جب کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اچھا تو دھارمک ہے، یہ اسکولوں میں کیوں ہو؟ بھائی حجاب کو کہہ رہے ہیں کہ دھارمک ہے، یہ اسکول سے باہر. لیکن جب ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی سرسوتی پوجا ہے یا گیتا کی تعلیم ہے، یہ تو سب دھرم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، تو اسے اسکول سے باہر کرنا چاہیے. تو وہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ دھارمک نہیں، بلکہ اس کا تعلق سنسکرتی سے ہے، سانسکرتک ہیں. یہ تو اب کوئی پھر تو یہی خود ہی پھنس جائیں گے نا پھر اپنی بات میں. ہاں خود پھنس جائیں گے. تو سانسکرت جی کا وہ دیکھیے آپ مغرب میں
यूरोपीय कल्चर में हर एक गंदे अमल को खुशनुमा लेवल के साथ पर खुशनुमा लेवल जो है उसे नॉर्मल बनाने के लिए उस पर चिपका दिया जाता है, हर गंदे अमल पर मुजय्यन करके पेश खुशनुमा किया। लेवल। जी, तो यहाँ देखिए ये चीजें धर्म से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि इनका ताल्लुक संस्कृति से है। बस साफ जी कहिए ना, साफ कहिए आप संस्कृति है तो फिर सब कर सकते हैं, सबकी इसमें भलाई है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर यही बात बाइबल या कुरान के बारे में कही जाए तो वो कहेंगे कि भाई ये तो धार्मिक किताब है। स्कूलों में सरस्वती ये पूजा पर उनको कोई एतराज नहीं, बल्कि एतराज करने वालों पर एतराज किया जाता है। जामिया या एमयू के अंदर तिलावत हो जाए तो हमारे भाइयों की त्योड़ियां जो है चढ़ जाती हैं, गुस्सा हो जाते हैं। हमारा धर्म धर्म, तुम्हारा धर्म संस्कृति। जी। नहीं, हमेशा के लिए नहीं, वक्ती वक्ती जहाँ पे उन्हें जरूरत होती वहां पे संस्कृति, हाँ बाकी तो उनका भी धर्म। यही बस। अब क्या कहें यार, देखिए हम तो अपने बड़ों से यही कह सकते हैं कि हमें अपने मुल्क के अंदर प्यार और मोहब्बत की जरूरत है, और आप ऐसे इश्यूज खड़े ना करें कि जिससे नफरतें फैलें। सही बात है। है नहीं, ये लोग हमारे बड़े हैं, इन्हें देश चलाना है, सबको साथ लेकर के चलना है, तो ऐसे इश्यूज से बचना पड़ेगा। और जो है इसे सियासी या पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे इस्तेमाल नहीं करने से बचना पड़ेगा, वरना ऐसे मोहब्बतें और कायम नहीं इसीलिए रहेंगी। जी, इसीलिए देश को अभी आने वाले 40-50 सालों तक हमारे मोदी जी की जरूरत है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। बहुत अच्छा बिल्कुल। रहेगा। अगले अगर 5 साल और टिक जाए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा पूरी तरह से, फिर अकल आएगी। हर जगह मोदी जी भाई ये स्क्रिप्ट में नहीं था अपनी, डूब जाएगा, ये नहीं था। अच्छा नहीं, जुनेद, नहीं, ये देखिए तो हम मैं बता दूं 20-30 के मोदी चक्कर जी में के ताल्लुक से, 80% नहीं और मोदी डूबना जी के चाहिए। ताल्लुक से मैं बता दूं, मोदी जी के ताल्लुक से आपने कहा कि ऐसा हो जाएगा, वो आपके अपने विचार हैं। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी जी को बहुत अच्छा नेता मानते हैं। और वैसे नहीं कि मोदी जी मतलब ऐसे नहीं कि भाजपा की पॉलिसियां किसी के खिलाफ होती हैं, या बल्कि इस तरीके से कि भाजपा की पॉलिसियां सबके हक में होती हैं, इस एंगल से वो अच्छा नेता मोदी जी को मानते हैं। तो भाई ये चूंकि सियासी मंच है नहीं, तो हम सिर्फ अपने एक तरफ की राय आ जाएगी अगर हम छोड़ देंगे, तो दूसरी तरफ की राय मैंने रख दी आपके सामने। नहीं तो मैंने आपसे शुरू में वही कहा, मेरी बात को इन्होंने मतलब हमारे भाइयों ने मजाक में ले लिया। मैं तो कह रहा हूँ हमारे मोदी जी साफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत से लोगों की नजर में वो बहुत अच्छे हैं, तो वो मेरी भी नजर है। सदक अल्लाह अज़ीम। अच्छा, हाँ जुनैद, बताइए रेहान भाई क्या करें। जी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो क्या कहते हैं कि ये इशू उठा है फिलहाल, आगे चलकर इसका अंजाम क्या हो सकता है? कुछ क्या उम्मीद लग रही है आपको? क्या हाँ, अगर ये हुकूमत इस ठंडा नहीं मामले हुआ। में कुछ इंटरप्ट करेगी, मतलब उनको कुछ हिदायत जारी करेगी, या फिर इसी तरीके से ये इशू चलता ही रहेगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो फैसला आएगा इंशाल्लाह। लेकिन और दिक्कत की बात मैं ये है ना कि मैं हमारी मैं तरफ ये से। समझता हूँ मैं ये हम्म समझता हूँ कि हमारे जो बड़े हैं हम्म वो हम्म हम्म हम्म, अपने बच्चों की बातों को सुनेंगे। यानी जो जी बच्चियां वहाँ हिजाब के राइट के लिए बैठी जी। हुई हैं, उनकी बातों हम्म को सुनेंगे भी और मानेंगे भी। वो जी। जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। हम्म। जी। लेकिन अभी तक तो मामला पेंडिंग चल रहा है, देखिए अल्लाह बेहतर जाने क्या होता हाँ देखते है। हैं इंशाल्लाह। जी ट्रेंडिंग चल रहा है। और अभी 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 कल की न्यूज में था कि मतलब ये कहा गया है जी। कि ना ही हिजाब की परमिशन है और ना ही उधर से वो सैफरन शॉल वॉल की परमिशन है।
مطلب دونوں ہی جی طرف بنا ہے۔ اچھا، ہوں، تو ان کو یہ تو بھی منع کر دیں گے تو ان کا کوئی ان کے لیے تو کوئی دقت نہیں ہوگی نا، دقت تو اصل ہمارے یہ لیے ہے۔ نہیں، یہاں پر یہ بحث ہو سکتی ہے کہ دوسری سائیڈ میں جو میرے خیال میں کیا ہے، وہ شال وغیرہ جی، لٹکاتے ہیں کندھوں پر، ہوں، سیفرن۔ اگر وہ، ہاں اگر مذہب کا ضروری انگ ہے وہ، تو ہم جی، بالکل اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ اسکول ہوں، میں بھی اسے جی فالو کریں۔ ظاہر سی بات ہے، ہاں ہاں، یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ہاں ہے ہاں، پوائنٹ اچھا ہے۔ اگر مذہب کا کہ ضروری آپ انگ بھی ہے اپنا تو فالو۔ کہ ہاں، آپ بھی اپنی ریلیجیس جو چیزیں ہیں فالو کریے، ہمیں بھی کرنے دیجیے، بھائی سنویدھان یہی اسی پہ تھا، ہندوستان کی آزادی پہ۔ سندرتا ہے، یہی ہوں، ہندوستان کی جی سندرتا ہے۔ آپ جی دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسکول ابھی ہیں، ہوں، ہندوستان کے اندر 1500 سال پہلے بھی اسکول تھے، اس جی کے بعد بھی اسکول رہے ہیں۔ ہوں، تو اس سے پہلے جو اسکول تھے ہندوستان میں، تو وہاں پہ مذہبی لباس پہن کے ہی جایا جاتا تھا، یا اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد جو آئے ہیں تو مختلف مذاہب والے اپنے لباس پہن کر کے اپنے اپنے اسکولوں میں جاتے تھے۔ اچھا ایک چیز جو میرے ذہن تو میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس طریقے کے واقعات اور حادثات پیش آ رہے ہیں، یہ تھوڑا سا آگے چل کر سول یونیفارم کی طرف کچھ اشارہ کر رہے ہیں کیا؟ ایسا لگتا ہے کچھ؟ جی بابا جی، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود بولیں، آپ بھی بولیں، آپ کو بولتا ارے ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں اب ٹھیک ہے، آپ بتائیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ بہت کچھ کہہ چکے ہیں، جواب دو۔ اصل میں بھی میں سیکھ رہا ہوں جنید بھائی اور چاچا سے۔ یہ ہمارے زبیر بھائی ہیں۔ اچھا، تو جنید بھائی، جی جنید بھائی اور ریحان بھائی، جی چچا جان، جی، جی جی، دیکھیے میں نے شروع میں اسی لیے کہا تھا کہ ایسے آپ جیسے اگر احباب ہوں اسٹریم پہ، تو الحمدللہ بہت صحت مند گفتگو ہو سکتی ہے، اور ہوئی ابھی۔ اچھا دیکھو ابھی تو کیا اب کہتے جو ہیں کہ بابا ہوا کیا دیکھیے، تھا کہ میں ہم پھر لوگوں سے کو معذرت کرتا ہوں، میں اٹک اٹک کر کے بول رہا ہوں کیونکہ نہیں نہیں نہیں، میری اس کے زبان، لیے معذرت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں، میری زبان بات پر، صرف اتنی صاحب تھی نا، سمجھ میں آ رہی بات؟ جی ہاں کہ جیسے مطلب اسٹریم یارڈ کرنے سے پہلے ایک متعین تاریخ کر لیں گے نا، تو جس موضوع پہ جی ہوگا وہ موضوع بھی متعین ہو جائے گا تاکہ اس موضوع کے حساب سے ہاں، تیاری بھی بخوبی ہو سکے، اور ارے ہر بابا ایک نے کو۔ آج ہی بتایا 12 بجے۔ ہاں آپ کو تو 12 بجے پتا چلا، تم نے جو فیس بک پہ پوسٹ ڈالی تب مجھے پتا چلا تھا۔ اچھا ہوں، اچھا اچھا بابا جی، ارے جی بھیا اور بھی لوگ ہیں اسٹریم میں، اب میں ہی بولتا رہوں گا کیا؟ میرے خیال سے ریحان بھائی میں نے کچھ پوچھا پوچھ تو رہے وہ ہیں، اس کا سب جواب دے کر کے جاؤ جنید۔ جنید بھائی، جی، ریحان بھائی کچھ پوچھا ہے ریحان بھائی نے ابھی، اس کا جواب دے۔ ہاں میں نے آپ پوچھا کون، تھا۔ صادق بھائی؟ ہاں صادق۔ ہاں، جی جی جی، دیکھیے، قیاس آرائیاں تو بہت کچھ کی جا سکتی ہیں، لوگ کر بھی رہے ہیں، جی لیکن جی یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہندوستان جیسے ملک میں یکساں سول کوڈ بالکل بھی اچھا نہیں ہے یار۔ اس چمن کے اندر مختلف رنگ کے پھول رہتے ہیں، جن کی خصوصیات الگ ہیں، جن کی خوشبوئیں یہی الگ اس ہیں۔ کا امتیاز تھا۔ جی، یہی اس کا امتیاز ہے، جی اور جی ایسے ملکوں کے اندر یکساں سول کوڈ نہیں چل پائے گا۔ یہاں جی جتنا پریم اور جتنی محبت لوگ اپنے وطن سے کرتے ہیں، اتنا ہی ہر مذہب والا اپنے مذہب سے بھی کرتا ہے۔ بالکل بے درست۔ اور شک، اگر، بے شک، ہاں، اور اگر کوئی جو ہے ہمارے بڑے، اگر یکساں سول کوڈ لانا چاہیں گے، ہوں، لانا چاہیں گے تو وہ سوچ سمجھ لیں کہ عوام کے مشورے سے لائیں گے یا بغیر مشورے کے۔ بغیر مشورے کے لانا چاہتے ہیں تو بھائی ایسے ہندوستان کو تو آپ بھی نہیں چاہتے کہ جس میں بالکل، جنتا کے مشورے اور رائے کے خلاف کچھ کام ہو جائے، اور آپ ہی کہتے ہیں، ہمارے مودی جی کہتے رہتے ہیں اس چیز کو۔ ہوں، تو
مجھے نہیں، میں تو امید یہی کروں گا کہ ہمارے بڑے ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھائیں گے. جی جی انشاءاللہ. بالکل صحیح بات. جی. اچھا، اس کے اندر ایک چیز اور ہے کہ اس میں جو قوانین اگر جیسے بنائے جا سکتے ہیں تو صرف حجاب کو لے کر ہی ہوں گے یا پھر ساری چیزیں تبدیل کی جا سکتی ہیں؟ سوری، میرے خیال دوبارہ سے ابھی بولیے. تک میرے خیال سے ابھی تک کسی ملک میں یونیفارم یہ ایسے قوانین تو نافذ ہوئے نہیں ہوں گے. جنید، تمہاری حساب سے کیا لگتا ہے؟ یونیفارم بولے گی. میں سمجھ نہیں پایا، دوبارہ بولیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک کسی ملک کے اندر ایکسس سول کوڈ کا قانون نافذ ہوا ہے؟ اور اگر ہم، ہوا ہے تو کتنی حد تک ہوا ہے؟ اس کی ہمیں کوئی مثال ہے ہمارے پاس؟ میرے ذہن میں تو ہے نہیں، لیکن کچھ اس قسم کے قوانین شاید جیسے مثال ہیں. کے طور پر کئی جگہ ہوں گے، کئی جگہ ہوں جیسے گے کیونکہ نہیں، کئی جگہ ہوں ہوں گے کیونکہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے تو ہوں اس کی کوئی نہ کوئی مثال ہوتی ہے دنیا کے اندر. ہوں نہیں نہیں، ہے یکساں سول ہے. کوڈ ہے. ہم، بالکل ہے. ہاں ہاں. ہاں وہ بس یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا ایک اس چیز کا جو مطالعہ یاد کرنا آ رہی ہے پڑے اس میں، ہاں. جی. اتاترک کے زمانے میں جب کیا کہتے ہیں کہ حکومت آئی تھی اس کی، تو اس نے پابندیاں بہت ساری عائد کی تھی. سارے جی مذاہب کو ترکی ایک ساتھ لے آ کر اس نے بے پردگی کے ساتھ اور پھر اس طریقے کے بہت ساری تبدیلیاں کی تھی. ہوں. جی جی. ہاں تو یہ تو لبرل موومنٹ ہے، اور لبرل موومنٹ سے صرف اسلامی کو نقصان نہیں ہوا، دیکھیے دنیا کے ہر روس مذہب کو روس نقصان کے اندر بھی تقریباً یکساں سول کوڈ ہی نافذ ہے. ہوا. ہاں ابھی ہاں. بھی؟ نا. ہوں. ہاں ہاں. ہاں. روس میں بھی ہاں. نہیں ہے. اچھا. اور میرے خیال میں جاپان میں بھی وہی چیز نافذ ہے. اچھا. اس طرح سے ہوں. بہت سارے ممالک ہیں. اور یورپ کے بھی بہت سارے ممالک ہیں جس میں یکساں سول کوڈ چین نافذ ہے. چین کے اندر بھی تو اسی طریقے کے تشدد کی مثال ملتی ہے. وہاں پر ہاں ہاں پردوں کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے. ہاں، ہاں. چین ہی میں سب سے جی آگے ہے. اور دین جی. الہی جو اکبر بادشاہ کا ہے وہ بھی ایک اس کی مثال ہے. ہوں. وہ ارے دیکھیے، میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید مانیٹر میں ہی ہوں. جی وہ تو ارے مداخلہ سے بابا وہی جی، تو انہوں ہے. انہوں نے ایک سوال بابا کیا جی. ہے. سوال کا جی. جواب دے دو. جی ایک سوال ہے کہ اگر وہاں قانون ہی یہ بن جائے کہ مذہبی لباس پہن کر آنا ممنوع ہے تو بچیاں کیا کریں گی؟ مفتیان اکرام جو ہیں وہ بتائیں. یہ ریحان فیضی الماتوریدی صاحب پوچھ رہے ہیں. جی جی، مفتیان اکرام بتائیں گے کیا کرنا ہے. بھائی مفتیان کرام ایسے، میں آپ بھی شامل ہیں. ارے بھیا، ہم کوئی مسند افتہ پہ تھوڑے ہی بیٹھے ہیں. بھلے سے نہیں بھائی، ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، ان کے سوال پہ اپنی رائے رکھی جا سکتی ہے کہ آپ کو کیا ہاں، لگتا ہے رائے کہ دے اگر سکتے مان ہیں. لیجیے ایسا. جی ہاں جنید بتائیے بولو. کیا ہے. نہیں نہیں، آپ بابا بتائیے. آپ کچھ بول رہے تھے بابا، بولیے. جہاں تک میرا کہنا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوں قانون ہی بنے گا. ایسا قانون بن نہیں پائے گا. یہ مجھے پتا ہے کہ یہ ایشو اٹھا ہے تو کیوں اٹھا ہے. بات تو آپ کو بھی صحیح. پتا ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا جواب تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کرنا بڑا مشکل ہوتا جی ہے نہیں؟ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بابا اس کو امید. ایک طریقے سے جو ہے وہ مطلب اپنے اندر کی خرابی کے طور پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مطلب جو ہاں. مسلمان ہاں ہیں بالکل. وہ اپنے اندر کس جی طریقے سے کمزور ہیں. جس طریقے سے جو ہے وہ ایک آپ اگزامپل لے لیجئے سکھ کا، تو ہوں. وہ جو ہے وہ داڑھی بڑھا سکتا ہے جیسا کہ ابھی انہوں نے بتایا. اور جی پھر جو ہے وہ جی یہاں تک ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اسکولوں وغیرہ میں جو سکھ بچے ہوتے ہیں وہ پگڑی بھی پہن کے آتے ہیں اور اس کو بھی یونیفارم کا ڈریس بنا دیا جاتا ہے. بالکل. یونیفارم کا مطلب ایک بالکل. حصہ بنا دیا جاتا ہے. اور اسی طرح ملٹری وغیرہ میں بھی یا پولیس یونیفارم میں بھی دیکھیں گے تو وہ پگڑی اس کا حصہ بن چکی ہے. ایک طریقے ہاں. سے انہوں نے اپنے جو ریلیجیس رائٹس ہیں اس کو جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہے. جبکہ ہوں. کہیں نہ کہیں دیکھا جائے مسلمان جو ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے دین سے دور ہونے کی وجہ سے اپنے جو ریلیجیس رائٹس ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے مانگ نہیں پا رہے ہیں. جی، اور اس بات میں یہ جو ثابت نہیں کر پا رہے ہیں. مانگ تو ثابت بھی بہت نہیں کر رہے پا رہے ہیں. اور اس میں سے بہت سے سارے ہیں مسلمانوں کی جو اکثر نوعیت ایسی ہے کہ ان میں سے اگر کچھ جو ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے ترقی میں
पे पहुंच जाते हैं तो वो लिबरल टाइप के हो जाते हैं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले एक ये लंदन टॉप, ये जो न्यूज एजेंसी है, इसने एक किसी जी जी मुस्लिम एक्टर का जो है वो इंटरव्यू किया था। तो उसमें वो हम्म बड़ा फखरिया बता रहा था कि मतलब तबलीगी जमात वाले जो है वो हमारे बाहर आते थे, हमारे बाप जो थे उनको भगा देते थे, हम जो है वो खाली जुमा जुमा नमाज पढ़ते हैं। उसका हम्म शायद शायद ये कोई अब्बास ऐसे करके कुछ नाम था उसका। शॉल जी जी शॉल पहन के वो बैठा था इंटरव्यू में। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें तो अंदर मैं से एक तरीके से देखा जा सकता है कि दीन के अहकामात से दूर रहने की जो वजह है, और जो इंसान जो मुसलमान जो हैं वो दीन पे जो पूरी तरीके से अमल नहीं कर रहा है, इसका भी यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। जी, असल यही है। और इसकी तह तक जाएंगे तो फिर हमारी जो तालीमी मैदान में जो कमजोरी है वो निकल कर सामने आएगी। और भी बहुत कुछ सामने आ सकता है जी वाकई। असल में ज्यादातर मुसलमान की जो पॉपुलेशन है वो इल्म से जो है वो कोसों दूर है। हम्म हाँ अक्सरियत तो ऐसी है कि जो किसी ने भी हमको कह दिया, हमारे माँ बाप ने कह दिया या कोई ने भी कह दिया, उसकी हम तहकीक नहीं करते, तह तक नहीं जाते हैं, अहले इल्म की तरफ हम रुजू नहीं करते हैं, और फिर उसको बस हम मानते जा रहे होते हैं, चाहे वो हम्म कुछ भी हो। हम्म और इसी को जो है वो एक एंगल से देखा जा सकता है, जो मुआशरे में बिदात वगैरह और जो खुराफात हैं वो उस तरीके से जो हैं वो फैली हैं। किसी के माँ हम्म बाप ने कुछ सिखा दिया कि ये फला चीजें जो है वो करनी जो है वो इस्लाम का हिस्सा है, तो वो करने लगा, फिर उससे जुड़ी और भी कहानियां जो है आधा तीतर आधा बटेर जो है बना के जी इस्लाम इस्लाम को, असल में आप देखेंगे कोई भी रिलीजन हो, हिंदुइज्म तो असल में रिलीजन एक कल्चर का जो है वो समझ लें वो है, यूनियन है। हम्म कई सारे वो कल्चर्स थे, वो मिला के जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म में एक रिलीजन बना है। तो लोग जो है वो उससे जो है वो कंपैरिजन ये करते हैं कि ये अबू तुराब भाई बोल रहे हैं? जी जी अच्छा, अबू तुराब भाई, यहाँ पर थोड़ी तफसील चाहता हूँ मैं कि जी हिंदुइज्म एक कल्चर है, जी। ये धर्म नहीं है। नहीं नहीं, धर्म है, मगर ये एक ऐसा धर्म है जो कई कल्चर्स को मिलाकर बना है, जिसमें अच्छा, एक अबू एक तुराब भाई, एक अबू कोई तुराब भाई, कल्चर नहीं है। जी अबू तुराब तो भाई जो अभी कह रहे थे कि हिंदुज्म के बारे में जो अभी कह रहे थे अबू तुराब भाई, जी जी इनकी बात की तायद में कई नॉन मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इनकी बात की तायद में उनकी बात मौजूद है। इंशाल्लाह कभी आगे स्ट्रीम में शेयर कर पाया तो मैं करूंगा। जैसे सदगुरु का नाम आपने सुना होगा। बखूबी। जी हाँ, तो वो भी एक वीडियो में कह रहे हैं कि हिंदुज्म कोई रिलीजन नहीं, एक संस्कृति जो जी। आप बोल लेते अभी, कल्चर। हम्म। अच्छा। इसकी जी तायद में आपने काफी एक मशहूर अभी इस बीच में हुआ था कि हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। ये इन्हीं के किसी जी। गुरु ने जो है वो इसको प्रोपेगेट किया था। और ये वो पहली बार जो है वो सदगुरु। हाँ, और ये पहली बार हमारा सुनने में आया था। ये हमारे यहाँ लोकेलिटी में एक हिंदू हैं, उन्हीं के मुंह से जी ये हमने पहली बार सुना था, और फिर इसकी हमने तहकीक की तो पता चला कि इन्हीं के रिलीजियस स्कॉलर जो हैं वो इस तरीके की बातें प्रीच करते हैं। और इसकी प्रैक्टिकल जी मिसालें भी देखी जा सकती हैं, जैसे साउथ वगैरह में जाएं तो वहां पे उनके अकायद जो हैं, अकायद और रसूमात जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और इधर तरफ आ जाएं तो इनके अकायद और रसूमात जो हैं बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ तक कि ये किस किस जो है वो माबूद को जो है वो श्रेष्ठ मानते हैं, और किसकी जो है वो ये मेन तौर पे ये पूजा जुनेद वगैरह करते हैं, उस जुनेद चीज भाई का भी बता सकते इख्तलाफ हैं। हमको देखने को मिलता है। यहाँ एक चीज बहुत पॉइंट की है और समझने की भी है कि जब ये कहा जाता है कि हिंदुइज्म एक धर्म नहीं बल्कि संस्कृति है, तो इससे बहुत सारी चीजों को नॉर्मल कर दिया जाता है। जैसे स्कूल के अंदर जब सरस्वती पूजा पूजा के सिलसिले में कहा गया और लोगों ने एतराज किया कि ये तो धर्म का हिस्सा है और ये स्कूलों में नहीं हो सकता, तालीम गांवों में नहीं तो हो सकता, तो उन्होंने ये कहा कि इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो संस्कृति है और ये संस्कृति है तो जी हर भारतीय को मानना जरूरी है।
तो ये इसका एक पथ मंजर बनाया जाता है। धर्म के लिए जो चीजें जरूरी हैं, आप ये देखिए, उसका लिटरेचर का होना जरूरी है, चाहे वो कैसा भी हो, मुस्तनद हो या ना हो, उसके पास है लिटरेचर। मजहब में एतकाद वो करते हैं, जी तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जी वो सारी चीजें हैं, इसीलिए चलिए मैंने बोला तो कि ये एक रिलीजन है, मगर ये कई सारी संस्कृति का जो है वो एक मेल भी है साथ साथ। मिलकर मिलकर बना है। हाँ, भाई मतलब इसको आप बाकी जो रिलीजन्स हैं उनकी तरीके से आप नहीं देख सकते। ये अपने आप में एक यूनिक टाइप का एक रिलीजन है। जैसे क्रिश्चियनिटी हाँ, है या फिर आप यहूदियत को ले लें, तो उसमें एक जो है वो एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है, एक सेंट्रल टेक्स्ट होता है, जिसकी बेस पे जो है वो सब मुत्तफिक होते हैं। नहीं सिर्फ नहीं, जी ये थोड़ी मेरे को लगता है यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। जी बोलिए। मसला मजहबी किताबों का नहीं है, बल्कि जो तर्ज हयात है ना, जिसको लाइफ स्टाइल कहते हैं, जिसको हम तहजीब कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कल्चर, यानी कि आपका जो इलाका है उसका जो तर्ज हयात है वो किस तरह का, यानी कि जो जब हम उस इलाके को पर नजर डालते हैं तो अक्सर लोग इस तर्ज हयात से वहाँ अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इसको कल्चर कहते हैं। तो इस्लाम जो है वो एक ऐसा मजहब है जो तहजीब के नाम पर सबसे ज्यादा जामियत और गहराई रखता है। यहाँ तक कि इस्लाम के अंदर ये है कि अगर मुसलमान सब रास्ते पे चल रहे हैं तो उनके यहाँ उसका भी तरीका है कि उनको चलना किस तरह है। वो बात अलग है, वो चलते नहीं है उस तरीके से, लेकिन बाकी जो मजाहिब है वो तहजीब के मुकाबले में, तहजीब के नाम पर वो किसी हद तक आज़ाद है बहुत, कि इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकता है। तो इसलिए हिंदुइज्म के अंदर कोई ऐसी खास तहजीब नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ ज्यादा गहराई नहीं है इस्लाम की तरह। इस्लाम में हर चीज के उसूल है कि चलना इस तरह है, मस्जिद में ऐसे जाना है, तो वहां पर क्या है, आजादी होती है इंसान को अपनी तर्ज हयात को इख्तियार करने की, सिवाय बुनियादी इबादतों को उसके अलावा, यानी कि इबादत किसकी करनी है, इसके अलावा वो आजाद होते हैं। इसी तरह लेकिन यहूदियत जो है वो इस मामले में, तहजीब के मामले में इस्लाम से बहुत करीब है। उनके यहाँ अपना एक तर्ज हयात है बाकायदा, कि उनकी औरतें पर्दा पहनती हैं, वो बुरखा पहनती हैं, और उनके मर्द दाढ़ी रखते हैं, तो ये तहजीब रखती है। और बाकी जो मज़ाहिब हैं उनका तहजीब से, किसी एक खास तहजीब से कोई एक ऐसा गहरा ताल्लुक नहीं है, जैसे इस्लाम और इनको तहजीब भी नहीं कह सकते? नहीं, तहजीब तो कहते ही उसको है, तहजीब कहते हैं कल्चर, यानी ये इलाके के जो लोग एक तर्ज हयात रखते हैं उसी को कल्चर और तहजीब कहते हैं। तो ये हिंदुइज्म के अंदर कोई खास तहजीब नहीं है। हाँ, हिंदुइज्म के अंदर तहजीब के मामले में आजाद है। मेरे ख्याल से मजहब और तहजीब के सिलसिले में अलग से स्ट्रीम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा गलत फहमियां हैं, बहुत ज्यादा गलत फहमियां हैं। इस स्ट्रीम में तो नामुमकिन है फर्क को या और चीजों को डिस्कस करना। जी ये बेहतर रहेगा। जब तहजीब के अंदर खुदा और उसकी इबादत हो तो वो मजहब बनता है। मजहब वो होता है जिसमें किसी खुदा और इसकी परिस्थिति के दरमियान की कोई चीज हो, उसको मजहब कहते हैं। मजहब, इस चीज को निकाल दो तो फिर एक ही तर्ज हयात जो लोगों का होगा उसको तहजीब कहेंगे। आमतौर से जो तर्ज हयात दुनिया में हमको नक्शे पर और लोगों में दिखता है उसको तहजीब कहते हैं। मजहब इसको तब कहते हैं तब इसका ताल्लुक खुदा से भी होता है, तब ये मजहब बनता है। मजहब उसी को कहते हैं कि खुदा से कोई ताल्लुक हो, यानी कि इबादत, आबिद और माबूद, इनके दरमियान का जो है ये मजहब है। अगर इसको काट दो फिर ये इंसानी जो तर्ज हयात है उसको तहजीब कहते हैं। इफ्तिखार भाई साहब बोल रहे हैं? पूरी सब नहीं, ये अब्दुल्ला साहब हैं, मॉडरेटर साहब हैं। अच्छा। पूरी सर्फ की आपने खोल के रख दी। आबिद, माबूद, मजहब। इस पर अलग से स्ट्रीम कर लेते हैं। अलग से डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि इसको वाकई समझने की जरूरत है। ठीक जी। ये अबू तराब भाई ने अच्छा मसला उठाया था। जी, माशाल्लाह सारे इंटेलेक्चुअल मौजूद है, मैं इसलिए चुप बैठा हुआ। हालांकि सिर्फ शक्ल मेरी दिख रही है, आप लोगों की शक्ल नहीं दिख रही, लेकिन जो इल्म है वो बाहर आ रहा है। अच्छा, आप अपने प्रवचन भी सुना दीजिए बाबा जी। बाबा आखिरी बात बोल दो, उसके बाद फिर खत्म कर देते हैं। मेरे ख्याल से 1.5 घंटे हो गए। हाँ 1.5 घंटा हो गया, लेकिन वही कह रहा हूँ ना कि जब इल्मी गुफ्तगू होती है तो वक्त पता नहीं चलता। हालांकि जुनैद भाई ने शुरू में कहा था कि आधा पौन घंटा बहुत है। अरे जुनैद भाई तो पूरे 1 घंटे ज्यादा बोले हैं।
वही कह रहा हूँ ना भाई, बताओ ना, जिसके रुक, पास इल्म है फिर वो, है ना। अभी हमारी आप तो मेरे को जबान ही नहीं बैठा चल के रही। पूछते अच्छा, हवालों, अगर नहीं, अगर टाइम मुझसे होता, अगर टाइम हम्म होता तो तहजीब और दीन इन पर भी मैं बोलता, लेकिन टाइम नहीं है। कोई नहीं, चलो अगली अगली स्ट्रीम अगली इंशाल्लाह इसी डिबेट पे में हो कर जाएगी, लेंगे। समझने की चीज है ये। जी। हम्म। और रेहान भाई, जी आप आपने भी देख लिया होगा, आप मतलब अभी जो भी स्ट्रीम में है हमारे जी साथ, जी पांच के जी। पांचों लोग, और आप जैसे जो और हैं वो समझ सकते हैं कि जरूरत भाई ये है फिर, किसका वरना वो? इत्मान इत्मान इल्म का वो जो धब्बा लगता है वो लग जी, जाएगा कि आपके पास है जी लेकिन आप लोगों तक पहुंचा नहीं रहे। वालेकुम बेशक। सलाम, आ रहा हूँ मैं। ले राधा, आप पूरी कर लो बाबा, पूरी कर लो आप। मैं पूरी बाबा बोलिए, असलियत नहीं कहना चाह रहा हूँ मैं। बाबा। मैं इस वक्त ना, ऐसा समझ लीजिए, जी जी मैं बोल रहा हूँ, मेरे को हम्म। बोलने तो दो भाई, क्या मैं कुछ नहीं, मैं आखिर में बस इतना ही कह रहा हूँ हम्म कि ख्वाहिश और दिली तमन्ना भी मेरी यही है कि हम लोग भी ना एक बड़े जमीनी लोग हैं यार, हम्म। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ईमान से सरशार रखा है। तो ख्वाहिश यही रहती है कि जिहालत को जहां तक हो सके दूर रखा जाए इस कम्युनिटी से। बेशक बेशक। और उसके लिए जो फिर लेटेस्ट जराए चल रहे हैं ना, जैसे ये एक सोशल मीडिया हो गया प्लेटफॉर्म, हम्म। तो इसके जरिए हम वो कर सकते हैं कि जिन लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा जी। उनके पास आप अपनी वीडियोस के जरिए बात करके पहुंचा सकते हैं। उसमें उनको कुछ पढ़ना नहीं होता है, कुछ लिखना नहीं होता है, सिर्फ सुनना सुनना होता है और होता है देखना बस। होता है। हम्म जी। तो वो हम्म। ये काम कर सकते हैं। चलिए, इंशाल्लाह अगली डिबेट जी, डिबेट यही इससे था, ज्यादा कामयाब होगी। इंशाल्लाह। आखिरी बात कर दें। जी, आखिरी बात आप ही करेंगे और चर्चा करेंगे। नहीं नहीं, जुनैद कर चर्चा दे बस। करना, नहीं नहीं, नहीं जुनैद कर करो दे बस। चाचा। अरे मैं क्या करो आखिरी यार, बात मैं करूं? इतनी देर मेरा हलक सूख गया यार बोलते मैं बोलते। पहली मरतबा आया हूँ, मेरे मुझे एक्सपीरियंस नहीं इन चीजों का यार। अरे आप मैं, करो ना। हम थोड़े, हमारा थोड़े ही 1000 मरतबा हो चुका है तजर्बा। जुनैद भाई, पहले में। जुनैद जी। जुनैद मियाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप निकाह कर लो, कम से कम वो बीच में पानी तो ले आएंगी। सादिक भाई, हो रहा है, टेंशन मत लो सादिक भाई। जी सादिक भाई, एक जी जी। मिनट। जब तक मेरा नहीं हो जाता है, शादीशुदा लोगों से मेरा ऐलान है, ऐलान ये जंग है। ये देखिए, शेख इस्माइल भाई क्या पूछ रहे हैं। कैसे जी। पढ़ूं बराए मेहरबानी? पॉइंट टू पॉइंट मैं पूछना ये चाहता हूँ। पर्दा जो मौलाना मौदूदी साहब की किताब है, उसे आगे क्या लिखा है बाबा, पढ़ो। पूरी दिख नहीं रहा इधर। आ, मैं पूछना ये चाहता हूँ, मौदूदी साहब की किताब जो पर्दा है उसको पॉइंट टू पॉइंट कैसे पढ़ूं, बराए मेहरबानी बताएं। हम्म एक दो मिनट देखिए, में खुलासा। जी। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप किसी ऐसे छापे की किताब लें कि जिसमें जो उन्होंने हवाले दिए हैं, उन हवालों को मौजूदा जो सूत्र हैं उनसे मुज़य्यन किया गया हो। हम्म ठीक है, यानी उन्होंने जहां जहां से हवाले लिए हैं, उन हवालों को उन हवालों को उसमें दिया गया हो। अगर ऐसे छापे खाने की आपको किताब नहीं मिलती है तो आपको तो फायदा हो जाएगा, लेकिन आप इस किताब से दूसरों को कमा हकूक फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे। मुदल्लल बात जी। नहीं हो पाएगी ना फिर। हम्म। हम्म चलिए। जी। तो चलिए फिर तो खत्म क्या ये करते हैं इसको। किताब कहीं से छपी है? इस तरह की किताब अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि छपी है। आ, पर मेरे ख्याल से कहानी, है। पर्दे की हकीकत के शायद ऊपर है। नहीं, है ऐसी किताबें, अच्छा। हैं। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इल्म जो है, आप कोई भी बात अगर कर रहे हैं, आप कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास हम्म मालूमाती इल्म ना हो, हम्म बल्कि तहकीकी इल्म हो। हम्म मिसाल के तौर पर पर्दे के मसले को ही आप ले लीजिए। अगर आप किसी मुस्लिम मुसन्निफ को, राइटर को पढ़ रहे हैं, तो ये आपका मालूमाती इल्म होगा।
لیکن اگر آپ تحقیقی علم پڑھ رہے ہیں، تحقیقی علم کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے دیکھیں کہ اسلام میں کیا اسٹیٹس ہے پردے کا، اور پھر اس کی جو ہے نفسیاتی سائنسی وجوہات جانیں، اور پھر پردہ نہ کرنے کی وجہ سے سماج میں جو کچھ بھی ہوا ہے، تو پہلے تو انٹرنل سورسز ہی تو پڑھنے پڑیں گے نا انہیں، جو ابتدا کرنا چاہتے ہیں اس موضوع کے ہاں اوپر. ہاں 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 ہاں، ابتدا جو کرنا چاہتے ہیں جی تو پھر ظاہر اس کے سی بعد. اچھا، یہ جن بھائی نے سوال کیا تھا ابھی یہ پردے والا، جی دیکھیے نیچے شیخ کمنٹ سیکشن اسماعیل. میں عبداللہ برمی صاحب نے مولانا محدودی کی پردہ جو ہے یہ کوئی جی لنک ڈالی ہے ڈرائیو کی، یہاں پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں وہ. عبداللہ برنی صاحب نے اچھا ڈالی ہے. اچھا جی. اچھا ہوں. اچھا اور عتیق الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں جنید بھائی آپ سے، جی آپ نے پردے کے اوپر جو بات کہی تھی اس کو پوسٹ کر دیجئے گا، کہہ رہے ہیں. یہ عبد الرحمان بھائی کون، میں سمجھا نہیں، عتیق الرحمان، عتیق الرحمان. عتیق یہ الرحمان سمجھا یہ نہیں میں. شاید دیوبند کے اوپر، دیوبند کے رہنے والے. اچھا اچھا نہیں، ابھی جو آپ نے ہوں. پردے کے اوپر بات کہی تھی نا وہ آپ کا نئے جو چھاپے لیکچر والی. تھا، جی جی. نہیں وہ شاید اس سے پوری بحث مراد لے رہے ہیں جو شروع سے چل رہی ہے. ارے یار ہاں یہ ہاں، باہر مجھ پہ نہ ڈالو، فیس بک پہ 4 لفظوں سے علاوہ میں کچھ نہیں لکھتا ہوں. وہ 4 لفظ ہی کافی ہوتے ہیں، آپ اسی پر مطلب ہاں تمام. آپ اس کو جی مرتب طریقے سے لکھ دینا بس. صادق بھائی تو کبھی آتے نہیں. صادق بھائی آج کل آ کے جا کاروباری رہے ہیں آدمی صادق ہو بھائی. گئے. اچھا اچھا، چلیے چلیں تو پھر کافی جی چرچے ہو گئے. آپ آپ چل آپ تمام کا بہت بہت شکریہ بھائی، جزاک اور امید ہے کہ آگے بھی اسی طرح ساتھ دیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایسا نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد آپ لوگ ایسا غائب ہو جائیں کہ کبھی میرا میسج یا کال آئے تو بالکل کنارے، ارے ہٹاؤ پھر پکڑے گا. اور اور ہمارے کیا کہتے ہیں کہ قافلے کے سرخیل علامہ جنید صاحب ہمارے روح جی رواں ہوں گے ہر مجلس کے اب اندر. اب انشاءاللہ. چچا چپ جاؤ ورنہ یہیں پر ہی بدتمیزی شروع کر دوں گا. بند کر تو. چلیں پھر. اس ٹائم پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکچر آ چلیں پھر گڈ نائٹ بولیے سب کو. گڈ نائٹ، شب بخیر. ٹھیک، السلام ٹھیک علیکم. ہے ٹھیک. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ. علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو بھائی جو بھی بعد میں کچھ لوگ آئے ہیں کہہ رہے ہیں شامل کرنے کو ڈسکشن میں، تو بھائیوں ڈسکشن تو آج کا پورا ہو چکا، انشاءاللہ اگلی بار. میری ایک گزارش تھی، ٹھیک ہے جی. یہ وہ گزارش یہ تھی کہ آپ اس کو تھوڑا یوٹیوب اسٹریم پر بھی اگر یہ لائیو کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. کس پہ؟ یوٹیوب پہ؟ جی جی جی. ہاں انشاءاللہ وہاں بھی ہوگا. ابھی ابھی ہم لوگ آپسی میں سیکھ رہے ہیں ڈسکشن کر کے، حالانکہ کچھ احباب جو آئے تھے ان کے پاس واقعی اللہ نے ان کو تحقیقی علم دیا ہوا ہے. ریحان صاحب ہیں، جنید صاحب ہیں، وہ تراد صاحب ہیں، صادق صاحب ہیں، جو بھی ابھی تھے وہ سب. اور آپ بھی بیچ میں کئی بار آئے پھر چلے گئے. میں تھوڑا نیٹ کا پرابلم چل رہا ہے، دیٹ از وائی مجھے جانا بار بار پڑ رہا ہے. تھوڑی ہمارے گاؤں کے اندر نیٹ کی پرابلم رہتی ہے، دیٹ از وائی. ہسٹری میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے. ایم ڈی عارف صاحب، جی جی ٹھیک ہے سر، اگلی اسٹریم میں ملتے ہیں انشاءاللہ. آپ بھی اپنی بات رکھیں گے. جی جی، بہت بہت شکریہ آپ کا شامل کرنے کے لیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.